Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज की इस तकरीब में आफ्ताब मुगल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और नाज़रीन को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें कवर करता है। हमारा आज का मौजू है फोर्स्ड कन्वर्शन एंड फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ पाकिस्तानी माइनॉरिटी गर्ल्स। और हमारे आज के पैनल में जनाब अयूब साजिद, मोहतरमा राबिया अरशद तुर्कमान, मोहतरमा ज़ीबा हाशमी, मोहतरमा नुमाना हाशमी, मोहतरमा सुलेमा जहांगीर एडवोकेट और डॉक्टर आफिया शहरबानो ज़िया शामिल हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी राइट रेवरेंड बिशप एजाज इनायत साहब हैं। To believe and the right not to believe are two of the pillars that make up Article 18 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights. But there is a third pillar of Article 18. It's the inalienable right to change your belief. For the avoidance of doubt, these are the words in the Universal Declaration, which 192 countries, as different as India and Pakistan, the United Kingdom and France, have ratified. Article 18 states these words: everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief. But religious freedom is also protected in Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, where it states that this right shall include freedom to adopt a religion or belief of his choice and freedom. The question then is, why do we have a negative association with religious conversion? What is the problem here? The problem is not with religious conversion itself, but with the way in which it can be coerced. Forced conversion is no conversion. Serving in both houses of Parliament as a member of both the Commons and the Lords over 4 decades, I've seen innumerable examples of coercive conversion. I co-chair the All-Party Parliamentary Group on Pakistan Minorities and Vice-Chair of the All-Party Parliamentary Group on Freedom of Religion or Belief. And I've heard first-hand accounts of minorities being forcibly converted, especially in Pakistan, where teenage girls are particularly susceptible to this practice. These young teenage girls, whether Christian or Hindu, imagine them to be your daughter or your young sister, are abducted, forcibly converted, and forcibly married to their abductor. I've personally spoken to some of the families whose girls have been stolen from them and have been heartbroken by some of the accounts which I've heard. As my Muslim friends tell me, this cannot be justified, either on the grounds of religion or indeed of humanity. In some of these cases, the families attempt to obtain justice through courts, but not all families will have the means to do this and to gain access or to face down the lynch mobs that often dominate the courtrooms. If the family does eventually get before a judge, a number of issues arise. Is the girl of marriageable age? Did she convert out of her own free will? In one such instance, the case of Pumi Mushkan, a 14-year-old girl at the time, the Lahore High Court decided that as a 14-year-old girl, she lacked the legal capacity to convert. The Lahore High Court stated that Pumi Mushkan is barely 14,
As she is not sui juris, she lacks legal capacity to change religion on her own. However, the question of faith being a matter of heart and a person's own conviction, well, no court can declare her conversion invalid or void. It can only refuse to recognise or give effect to it for certain legal purposes. The court ordered for Phumi to be returned to her family. However, once she returned home, she was then considered and categorised as a convert from Christianity to Islam, although baptised and brought up in a Christian home, and with no desire to be anything other than Christian. And so her life was then threatened as an apostate, and she had to flee the country. Other cases pose even more challenges that are rarely addressed, and in Pakistan alone we're talking about approximately 1,000 such cases of abductions and forced conversions and forced marriages each and every single year. It goes without saying that in all these cases the girls, once forcibly married, will be removed from education. And without education, their future employment opportunities will be radically reduced or non-existent, and as such they will be trapped forever in poverty. Until they find a new and safe home abroad, girls like Phumi, who manage to escape, will be left without education. Hopefully, in her case, she'll be able to resume her education, but in the process of finding a new home, girls like Phumi lose months and months, which they will never fully gain back. Lost months in education, lost opportunities. And it simply shouldn't be necessary for girls like her to leave their country, to leave their families, and to leave their homes. It reflects very badly on a country if it's unable to accommodate difference. We need to do much, much more to help these girls like Phumi, the girls who are forcibly abducted, forcibly converted, and forcibly married. And I hope that you will join that cause. Thank you for listening. Yeah. Good message. हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर मिस्टर जॉन बॉस्को साहब हैं। आपका ताल्लुक सहावत की दुनिया से है। आप 12 साल से गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान की पायदार तरक्की आपका ख्वाब है। आपको अल्फाज के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ सहाफती, मजहबी और समाजी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन अब वो अरसा दराज से लंदन में मुकीम है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू आफ्ताब मुगल साहब और मिनॉरिटी कंसर्न के लिए कि जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया है। मैं अपने तमाम मेहमानों को अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और यकीन जानिए कि जो सब्जेक्ट आपने आज चुना है, मैं आपको बताऊं कि पिछले अरसा दराज से हम इस बहस में हैं कि फोर्स कन्वर्जन और मैरिजेस ऑफ पाकिस्तान मिनॉरिटी गर्ल्स का हम इसका कैसे इसकी कोई सोल्यूशन तलाश कर सके। लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान 73 साल बनने के बावजूद भी आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। आज दुनिया जो है कहां से कहां तरक्की कर रही है, हम उन्हीं मुबाहिसों में हैं, हम उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, या हमें उलझाया गया है या हमें इस तरह से रखा है और 73 साल से हमारी यही जो सोच है वो तब्दील नहीं हो रही। और क्योंकि खुद भी लंदन में होता हूँ एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि बहुत दफा जो है लॉर्ड एल्टन से हमारी मुलाकात होती है, पार्लियामेंट में भी उनसे मुलाकात होती है। और जब भी यही देखा गया है कि हम जब भी बात करते हैं, हमें फोर्स कन्वर्जन या फिर फोर्स मैरिजेस पे बात होती है, ब्लास्फेमी पे बात होती है, हमको तरक्की की बात ही नहीं कर पाते। और ये बड़ा ही अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि आज के हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जितने भी सब बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और उनका एक तजर्बा है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज करें। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो है अयूब साजिद की तरफ, और मैं चाहूंगा कि हमारी टेक्निकल टीम अगर हमारे पास अगर उनका
इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन है, तो आई वुड लव, अदरवाइज मैं उसे बयान कर सकता हूं. अयूब साजिद का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है. जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ही इज अ डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस. ही वर्क्स फॉर कारितास पाकिस्तान. मैं उन नाज़रीन को बताना चाहता हूं जो कि कारितास से शायद वाकिफ ना हो, लेकिन ये दुनिया की बहुत बड़ी चैरिटीज है जो कि कैथोलिक चर्च डायरेक्टर है. ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट एंड डाउन ट्रॉडन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. मैं चाहूंगा कि अयूब साहब, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहा हूँ जी. जी अयूब, मैं आपसे ये पूछना, मैं आपको सुन रहा हूँ. जी जी जी. मैंने आवाज, मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है जी. मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं चाहता था कि क्योंकि हमारी जो है प्रेजेंटेशन को मैं देख रहा हूँ कि इट्स स्टिल ऑन द स्क्रीन, तो थैंक यू. मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप खुद जो है सोशल डेवलपमेंट में और इस आपकी बड़ी एक स्ट्रगल रही है और खास तौर पे इन सारी इश्यूज को देखने की. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मुझे बताइए कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, खास तौर पे जो फोर्स कन्वर्शन के और मैरिजेस पे, उनके लिए जो आपका इदारा जो है वो क्या कुछ करता है और किस तरह से आप उनकी सोशल डेवलपमेंट में अपना आपका जो इदारा है वो क्या किरदार अदा करता है. और अब तक जो हालिया जो केसेस हम देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना तवातर से हमें इन सारी चीजों को बताता है कि कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती. मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा प्लीज आप हमें बताइए कि व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग. सबसे पहले तो मैं जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. और ख़ास तौर पर मिनॉरिटी कंसर्न का एक छोटी सी करेक्शन में कम. एट द मोमेंट आई एम नॉट वर्किंग विद कारितास. आई एम हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस दैट इज बेस्ड इन मुल्तान. सो we work nationwide and our head office is here in Multan. So but we work on the whole of the country, but most of our work is in Punjab. So by its own name, it's self-explanatory that we work for development and we also work for peace. जो आज का आपका टॉपिक है काफी सेंसिटिव भी है और अहम भी है और ज़रूरी भी है इस पे बात करना. और मैं इससे पहले कि अपने इदारे के बारे में बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं, मैं अपना आपसे ये शेयर करना चाह रहा. मैं अभी बिल्कुल सोच रहा था थोड़ी देर पहले. आपको आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है. तो मैं सोच रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में ये जो कन्वर्जन क्या पस मंजर है या हिस्ट्री है, इट्स वेरी कॉमन. हम लोग चाहे क्रिश्चियनिटी हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, ये दीगर मज़ाहिब से हैं, हम कहीं ना कहीं से कन्वर्ट हुए हैं. और कुछ हमारे जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं इसको इस एंगल से भी देख रहा था कि पाकिस्तान जब हमारे वजूद में आया तो इसकी बेस्ट यही थी कि जो हमारे पाकिस्तान में जो अभी बचने वाले लोग हैं, उस वक्त तो जब हिंदुस्तान में थे तो वो मिनॉरिटी में थे. तो यही चैलेंजेस, यही मुश्किलात थी जो आज पाकिस्तानी मिनॉरिटीज को हैं. तो इसकी बेस ही मिनॉरिटी है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप था उनकी जो मुश्किलात की इस वजह से इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की गई. तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी या जो एलीट है या जो रूलिंग, उससे काफी सेंसिटिव है. उनके है कि किसी मुल्क में मिनॉरिटी होना, चाहे वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है, चाहे रिलीजियस मिनॉरिटी हो, बुनियाद पे तो उसके एक चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात होती हैं. तो इस हवाले से जो हमारा अदारा है, जो आपने क्वेश्चन था, हम बराह रास्त लीगल एड में या फोर्स कन्वर्जन के केसेस नहीं करते, क्योंकि हमारा अदारा, जैसे मैंने कहा है कि आपके कहा कि उनकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि हमारा काम डेवलपमेंट पे है, पीस पे है, ह्यूमन राइट्स पे है. तो एक तो ये जैसे लॉर्ड एल्टन उन्होंने ब्रीफ किया, काफी उन्होंने सारे केस भी गिनवा दिए, इसलिए उस पर ज्यादा बात करना मेरे ख्याल दोबारा उसको टाइम ज़ाया करने वाली बात है. तो आपको भी पता है भी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी प्रोविजन देता है, रिलीजियस फ्रीडम. तो हम क्या करते हैं, आजकल जो हमारा अदारा काम कर रहा है उसमें हमारा एक प्रोग्राम है, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम. कल भी हमारे 2 सेमिनार थे.
تو ہم اسکول ٹیچرز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. اسکول ٹیچرز کے ساتھ آج کل سیمینارز مختلف اسکولوں میں کر رہے ہیں, جس میں ہم جو بائسڈ ایجوکیشن ہے یا بائسڈ کانڈکٹ یا بائسڈ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز سب کے اندر پائے جاتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, اور اس کو اور خاص طور پر جو پچھلے 30-40 ایئر سے جو ایک بالخصوص ایک جو ایٹیٹیوڈل یا بیہیویئر کے اندر ہمارے ایک ریجیڈیٹی یا ایکسٹریمزم ایلیمنٹ زیادہ آ گیا ہے, تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح عام لوگوں کے اندر. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جو اپنے پروگرام یا سیمینار یا ہم فورمز کرتے ہیں ان کے اندر ہم بچوں کے لیے خاص طور پر گرل چائلڈ کے لیے ایک ہیومن رائٹ ایشو جو چیزیں ہیں اس کو ریز کرتے ہیں, اور ہم پھر ٹیچرز کو یہ انگیج کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہمارے سیمینارز کے ہم ان کو ہوم ورک دیتے ہیں, ایک پلان آف ایکشن بناتے ہیں, اور پھر وہ آفٹر 2 months آفٹر 3 months ہمارا ایک فالو اپ ہوتا ہے. ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ان ٹیچرز نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کلاس روم میں کس حد تک ان چیزوں کو ڈسکس کیا, اور وہ پھر ہمارے ساتھ اس کی کوئی ایویڈنس, اس کی کوئی سٹوری, اس کا کوئی کلپ, اس کا کوئی آڈیو شیئر کرتے ہیں. تو یہ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ یہ جو کنورژن اس کی انٹیریئر سندھ جیسے ہمارا ادھر ہے بھاولپور ہے, یزمان ہے, یا فیصل آباد اور لاہور میں فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کافی تکلیف دہ ہیں. کافی لوگ اس پہ کرتے ہیں, مگر جب تک حکومت دیگر صوبائی حکومتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت نے 2 دفعہ یہ بل پیش کیا تھا 2016 اور 2019 میں, اور جب یہ تقریباً اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا گورنر سے جا کے پھر انہوں نے وڈرا کرا لیا اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا یا پاس نہیں ہوا. اور اب جو کیسز ڈیل ہوتے ہیں وہ صرف کم عمری کی شادی کی وجہ سے اس کو پلی بنا کر یا اس کے بنیاد کے اوپر کیسز جو ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں, اگر ہو بھی جائیں, جیسے ابھی یہ آرزو والا کیس تھا. تھینک یو ساجد صاحب. آئی ول کم بیک ٹو یو ان دا سیکنڈ راؤنڈ. ناظرین, ہمارے ساتھ 2 ایسی پروفیشنل خواتین ہیں جو کہ ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور دونوں کا جو ہے بڑا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ یہ بڑا انٹر لنک ہے ٹاپک. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے بھی وہ آ چکی ہیں, منورٹی کنسرن نے جو پہلے بھی پروگرام کروائے ہیں وہ 2-3 دفعہ اس میں شرکت کر چکی ہیں. میری مراد جو ہے وہ زیبا ہاشمی سے ہے. زیبا از اے پیس کمیونیکیٹر اینڈ این اوپینین رائٹر بیسڈ ان لاہور ہیں. شی از اے کو فاؤنڈر آف سینٹر فار پیس ڈائلاگ. اور کیونکہ زیبا کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے اسی طرح سے ماڈریٹر تھا, تو زیبا اس میں بھی شامل تھی. تو زیبا جب ہماری لاسٹ ہم نے جب پروگرام کیا تھا تو اس ٹائم بھی ہمارا جو رونا جو تھا اس ٹائم بھی یہی رونا تھا, اور آج بھی شاید ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ اچھا نہیں لگتا کہ 4 ہفتے کے بعد پھر ہم نے پروگرام کیا تو وہی ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے کسی ڈاکومنٹری کے حوالہ بھی دینا تھا تو میں آپ کی کولیگ کی طرف بعد میں جاؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ پلیز ذرا تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ دیجیے. جی تھینک یو سو مچ باسکو صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو وہ آرزو راجا کا کیس تھا, اور ہم نے اس کو بالکل اٹ واز ویری پینفل فار آل آف اس کہ کس طرح سے ایک بچی ہے, ایک اس کے ساتھ کھلے عام ایک سیکشل کرائم ہوا ہے, اور اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا کہ اس نے ولفل شادی کی ہے, یا اس طرح کی امپریشن دیا جا رہا تھا کہ جی دونوں کی کنسنٹ سے شادی ہوئی ہے, جبکہ بعد میں یہ پروف ہوا کہ یہ اس میں وہ بچی تھی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اور there was no such consent. آج بھی ہم اسی سے ہی سلسلے فورسڈ کنورژنس کے اوپر, میں نے اس وقت اتنا حوالہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں دیا تھا, لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت انٹروڈکشن دیتی جاؤں کہ سینٹر فار پیس ڈائلاگس ہمارا بیسکلی جو بیسک مقصد ہے, ہم ہر چیز کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ہم اس کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بیریئر ٹو ایجوکیشن کے لینس سے.
اور اسی کے ہی تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کنسرن ہے، پولیٹیکل کنسرن ہے، سوشو اکنامک کنسرن ہے، یا اور جو پہلو جو آتے ہیں آپ کی ہیومن لائف سے، وہ وہاں پر ہم کس طرح سے بیریئر ٹو ایجوکیشن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ جون اور جولائی کی بات ہے، جب ہم لوگ جب شروع ہوئے تھے، جب ہمارا انسیپشن ہوا تھا، تو ہمارا سب سے پہلا ایک تھیمیٹک ٹاپک تھا. اس کے اوپر ہم نے کنورسیشنز اور پرسپیکٹیوز ریکارڈ کیے تھے فورسڈ کنورژنس کے اوپر. اور اس کے لیے وی ہیڈ اباؤٹ اے سیریز آف 6 ڈسکشنز، جس میں ہم نے ایک ایڈوکیٹ علی زیدی، نند کمار گکلانی صاحب، 2 خواتین کارکنان، سماجی کارکنان، ان کے ساتھ ہم نے پرسپیکٹیو لیا تھا. اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے لیگل اور ان لا اور کورٹ روم میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچیوں کے، کس طرح کی ان کو دشواری ہوتی ہے ان کو تعلیم کے حصول کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی فورس کنورژن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکلی بھی پڑتا ہے اور سوشلی بھی پڑتا ہے کمیونٹیز پر. تو کس طرح سے اس چیز کا ڈر ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. تو ابھی میں اپنی کولیگ ربیہ ترکمانی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ شی ہیز بین دی کو آتھر. ہم نے ان کے جب پرسپیکٹیوز لیے تھے، ہم نے جب پرسپیکٹیوز لیے تھے تو ہم نے ان کی ریکارڈنگ کی، ہم نے ٹرانسکرپشن کی تھی، اور پھر اس سے ہم نے تھیمس آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اور اس میں سے جو سب سے کامن جو تھیم جو آ رہا تھا، وہ ایک تو یہ تھا کہ بیریئر ٹو ایجوکیشن کیا تھا، اور پھر دوسرا جو ایک ہمیں بہت امپورٹنٹ آبزرویشن آئی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک فورسڈ کنورژن کی ڈیفینیشن نہیں ایگزسٹ کرتی، یا کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ایگزسٹ کرتی پاکستان میں کہ جس پر سارے متفق ہو کہ what is a forced conversion. تھینک یو. میں آپ کی کلیگ کی طرف جاؤں گا، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو let me please finish, allow me to finish. میں ابھی ان کی طرف میں بتاتی ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو سم بیک گراؤنڈ. جی بتائیے، بالکل بتائیے. میں سمجھا شاید آپ نے ختم کر دیا ہے. جی بولیے. نہیں، یہ جب ہم نے اس کا ڈوسیئر بنایا تھا، اور we were invited by the parliamentary committee working on protecting minorities from forced conversions under the chairmanship of Senator Kakar. تو انہوں نے ہمیں وہاں پر بلایا and he had asked us to present our findings there. تو ہم نے وہاں پر یہ ڈوسیئر ان کو پریزنٹ کیا تھا، اور ہم نے ان سے یہ اپیل کی تھی کہ کائنڈلی جو بچیاں جو ہوتی ہیں، جو آپ کی ریٹرن جو ہوتی ہیں، ان کو ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بیریئر ٹو ایجوکیشن ہے، جب آپ لیجسلیٹ کریں گے تو اس کا بھی پرسپیکٹیو آپ نے جاننا ہے. تو دس از دا شارٹ بیک گراؤنڈ انٹو دس رپورٹ، جس کو پھر باتیں میں نے اور ربیہ نے مل کر پھر ہم نے دیکھا اس کی کیا ریکمنڈیشنز بن رہی ہے، لوگوں کی کیا ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، اس کو کس طرح سے ہم پریکٹیکلی اس کو ہم سولوشنز کی طرف جا سکتے ہیں. تو ربیہ پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن بھی کروا لیں، اور باسکو صاحب یہ ہماری طرف سے. جی میرے خیال ربیہ کا جو انٹروڈکشن جو ہے وہ لیٹ می ڈو اٹ. جی Rabia جو ہے، Rabia is from the same organization as a journalist. She's working, or she's a researcher from Center for Peace Dialogue and co-author ہیں forced conversion report کی. تو یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے اس پہ کام کر رہی ہیں. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ اپ گریڈڈ اسکل جو ہے ربیہ کے، she got the degree from California لاس اینجلس سے، جو فلم میکنگ میں، ڈاکومنٹری میں ہے. تو ربیہ وی ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تو میں چاہتا ہوں کہ پلیز ذرا بتائیے، ایک تو فورس کنورژن کے سلسلے میں جو آپ نے جو کو آتھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے اور اپنی رپورٹ بتائیے. جی تھینک یو سو مچ سر. میں نے یہ جو رپورٹ ہے میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں اس کا، کہ ہم لوگوں نے یہ رپورٹ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز کیے تھے اسی سے میں نے اس کو نکالا تھا. اور لائک اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے علی زیدی اور ایڈوکیٹ شنکر میگوار کے انٹرویوز کو جو ہے وہ ٹوٹل ٹرانسکرائب کیا تھا، تاکہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی؟ جی وی کین، جی ہمیں نظر آ رہی.
ओके, थैंक यू। उनको ट्रांसक्राइब किया था ताकि हम इनकी तकनीकी और जितनी भी कानूनी पेचीदगियां हैं और अदालत की कार्रवाई है उसको समझ सके। और नंद कुमार गुकलानी साहब जो कि रुकने असेंबली हैं, उन्होंने जो बिल पेश किया था उसके हवाले से हमने उनका ईमेल पे जो इंटरव्यू किया था उसको टोटल ट्रांसलेशन किया। फिर इसके बाद 2 खवातीन थी, पुष्पा कुमारी एंड सीमा महेश्वरी, वो वहाँ पे समाजी कारकुन है सिंध में और वो लोग इन कम्युनिटीज के साथ काम कर रही हैं, उनके भी इंटरव्यू किया। और आखिर पे हमने इनकी सारी डिटेल्स के इन लोगों ने क्या हमें सजेशंस दी और हमने ऑनलाइन चूंकि ये वीडियो रखी हुई है तो वहां से हमें क्या सजेशंस आए। इस सारी रिपोर्ट में हम लोग यही चीजें जो है ये मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी, स्लाइड बाय स्लाइड के। एक तो जमीनी हकायक है जो कि अदालत में उस वक्त जब पेश किया जाता है तो क्या मसाइल होते हैं कमरा अदालत में। फिर उसके बाद पमी मुस्कान की मिसाल हम देंगे जो इस मजहब केस के हवाले से सामने आई, जिसमें कि अभी तक जो वाकयात है उनमें 60s 90s तक जो है वो डिफरेंट तरह से इन केसेस को लिया जाता था, लेकिन पमी मुस्कान के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया, उसको हम देखेंगे। फिर इनके तालीमी इदारों में क्या मसाइल होते हैं, तालीम के हवाले से मसाइल क्या हैं, फिर इनके समाजी और माशी मसाइल क्या है, और फिर हमारी इन पे तजावीज़ होंगी। अब जब हम देखते हैं कि कमरा अदालत जो ज़मीनी हकायक हैं उनमें जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कमसिन बच्चियां जो अगवा हो जाती हैं जब वो पेश होती हैं तो जज जो है वो उनको शरिया कोर्ट के तहत उसको सॉल्व करना पसंद करते हैं, उसकी तरफ रेफर कर देते हैं। फिर दूसरा जो है वो जब शरिया कोर्ट को कंसिडर करते हैं ना तो हिंदू काउंसिल के बयानात भी चूंकि इनके हक में नहीं होते हैं कि जी ये कन्वर्जन समटाइम जो है वो पसंद की शादी या इस तरह के केसेस की वजह से है, तो वो कुछ केसेस की वजह से जो ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन हैं वो पीछे हो जाते हैं। इम्तियाजी सलूक में भी यही चीज आती है कि हिंदू केसेस स्पेशली जो होते हैं कन्वर्जन के उनको शरिया कोर्ट के हवाले से देखा जाता है। गैर रिपोर्ट शुदा केसेस की भी बहुत ज्यादा तादाद है क्योंकि बहुत सारे जो कह लें येलो जर्नलिस्ट हैं या वहाँ पे नुमाइंदा जर्नलिस्ट होते हैं वो चूंकि किसी ना किसी अदारे के साथ मुंसलिक होते हैं तो वो अपनी उस रविश की वजह से वो सिर्फ एक नंबर गेम की वजह से उसको रिपोर्ट ही नहीं होने देते, गलत रंग दे देते हैं। फिर अदम बर्दाश्त का बहुत ज्यादा माहौल पैदा हुआ होता है उस इलाके की जो कमरा अदालत है वहां पर, कि वहां पर दोनों ग्रुप्स के लोग, चूंकि गरीब एक जो कन्वर्ट होता है वो तो गरीब होता है, तो जो दूसरे होते हैं वो सारे के सारे एक मजमा बना के इकट्ठा हो जाते हैं प्रेशराइज करने के लिए। फिर गरीब हिंदू मज़ारीन बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं कि ऐसी फलाही तंजीमें जो इस्लामी फलाही तंजीमें वहां पर बनाई जाती हैं वो स्पेशली सिर्फ उन इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं जहाँ पर हिंदू मज़ारीन है। फिर मीडिया की मुनाफकत इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है। पार्ट टाइम सहाफी हैं जो उस्ताद हैं या मदरसे के कुछ करता धरता है वो अपने आप को बना लेते हैं और फिर जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसको ग्लोरीफाई करके पेश कर दिया जाता है। और जब स्पेसिफिकली यही केस अदालत के अंदर होता है तो हमें पुष्पा ने ये मिसाल बताई थी कि इनमें जो है लाइक अदालत में एक बच्ची मोनिका कुमारी के केस में ये उनके साथ बैठी थी, तो जैसे उन्होंने पूछा कि जज साहब ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी मर्जी से है, तो सेम टाइम पे कमरे के बाहर, क्योंकि आपको पता है छोटे शहरों में अदालत भी छोटे कमरे में होती है, तो वो सेम टाइम पे नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई, तो ऑब्वियसली वो छोटी सी बच्ची भी डर गई और उसके भाई और वालिदा भी डर गई। तो वहां पे वो क्या जवाब दे सकती थी। है मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसको भी जो है वो पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। इसी तरह जो इन इलाकों में बासर अफराद होते हैं 99% वो बच्चियों को धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा, और इस तरह से वो उनको अगवा करके कन्वर्ट करने का एक प्लान किया जाता है। इसमें एक हमारे पास जो शंकर ने शेयर की थी वो ये चीज थी कि एक सहाफी ने पूछा कि भाई आप क्यों किस चीज से इंस्पायर होके इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो उस बच्ची ने कहा जी मुझे सिर्फ अजान की आवाज सुनना पसंद थी इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बाकी उसको 5 अरकान इस्लाम का नहीं पता, बाकी किसी चीज का पता नहीं है। एनीवेज, कमसिन बच्चियां जो कानून की नजर में वोट नहीं डाल सकती, उनके कारोबार की कोई जमानत नहीं दे सकता, तो वो शादी का फैसला इतनी छोटी उम्र में कैसे कर सकती हैं।
پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک کاروبار میں آپ حصہ نہیں دیتے ہیں, شناختی کارڈ نہیں آپ اس کا دیتے ہیں, ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں, وراثت نہیں مل سکتی ہے, تو اس کو بالغ ہونے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن کنورژن کے معاملات میں ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جی ہاں اس نے کر لیا, کنورٹ ہو گئی ہے یہ. اور پھر زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو گھریلو بچیاں جو ملازمہ کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. حالانکہ گھریلو ایکٹ جو پنجاب میں ہے اس کے مطابق بھی 14 سال سے کم عمر بچی نہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن ہوتا ہے یہ چل رہا ہے. شادی کی عمر کے حوالے سے بھی چائلڈ میرج ایکٹ کو نہیں دیکھا جاتا. پھر ہندو مظاہرین جو جاگیرداروں کے علاقوں میں سندھ کا اسپیشلی یہ تھا, تو وہ قرضوں کے نرغے میں چونکہ ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی ان لوگوں کے قابو میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کو کنورژن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ آپ کا قرضہ معاف ہو جائے گا. پمی مسکان کی میں یہاں پر مثال جو ہے وہ اس لیے ہی دینا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 90s تک جو ہے وہ کیسز ایک ہی طرح سے حل ہو رہے تھے کہ جی شریعہ کورٹ نے کہہ دیا 15 سال کی بچی ہے, شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو رہی ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی چیز نہیں چلتی تھی. لیکن یہ بچی چونکہ میڈیکلی بھی پروو ہو گیا کہ یہ 14 سال کی ہے, 15 سال میں شادی ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کو پھر وہاں پر ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئی. اس میں جو ہے ایک اور چیز یہ تھی کہ یہ جہاں پر ملازمت کر رہی تھی, ایک تو ایکٹ کے خلاف تھی یہ چیز کیونکہ وہ 14 سال سے کم عمر تھی بچی. پھر اس کے بعد اس میں ایک اور جو چیز آئی تھی کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ یہ بچی اس کی کسی بھی اس کے اپنے پرسنل کسی بھی فیصلے کی کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے, تو اور وہ اس عمر میں کوئی ایسا پورا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اینڈ تاحیات اس پہ قائم رہے. تو اس لیے اس معاہدے یا اس کنورژن کا انہوں نے کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیا. اب کوئی چونکہ اس کی کسی بھی طرح کی لیگل کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کر سکتے تھے کہ صرف ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی اور مذہب میں یا عقیدے کا چلی گئی ہے. گارڈین شپ کے اس کے کیس میں گارڈین شپ ایکٹ کا بھی ایک رول تھا اس کے کم سن ہونے کے علاوہ. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمیں پشما کماری شنکر نے اور سیما ماہیشوری نے جو مسائل بتائے جو اسپیشلی انسٹیٹیوٹس کے اندر ہیں جہاں پر کہ بچے خود پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک تو عورت ہونا پہلے ہی اس کی صنفی امتیاز میں آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مذہبی کسی اقلیتی جماعت سے ہے, یہ اس کے اوپر ایک اور برڈن ہے. دین وہ کسی دور کے علاقے سے آئی ہے, یہ ایک اس کے اوپر تیسرا برڈن ہے. تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ ان کے پیئر پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے جو دوست ہیں, ٹیچرز ہیں, ساتھ میں جتنے بھی ان کے جس جہاں پر وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اپریشیٹ تو کرتے ہیں, دوستی رکھنا بھی پسند کرتے ہیں, نوٹس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, لیکن بار بار ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مذہب بدل لیں. ان کے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سارے سوال, چونکہ بہت ہر مذہب میں کچھ سوالوں کے انسان کے پاس سوال بہت زیادہ آکورڈ ہوتے ہیں اور وہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں, تو وہ دوسرا اس کو اگر پوچھتا ہے نا تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. پھر ہندو فوبیا کو یہ لوگ فیل کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ اسلامو فوبیا کا نام لیتے ہیں, تو یہ بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہندو فوبیا ہے کہ یہ ہماری تعریف جو ہے وہ کتابوں میں ہمیشہ بنیا کے طور پہ یا غلط انداز میں ہی کیوں کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب دیکھا جائے تو یہ گھر سے بچیاں جب نکلتی ہیں تو راستے میں جنسی ہراسانی کا واقعہ, پھر جب اگر ان میں سے کسی ایک کا اغوا ہو جائے تو اس علاقے کی ساری بچیاں یا اس خاندان کی ساری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اس خوف کی وجہ سے پیرنٹس گھر بٹھا لیتے ہیں کہ ان کی اپنی بچی کے ساتھ بھی یہ چیز نہ ہو جائے. پھر اسی طرح کا ایک کیس ہمیں بتایا گیا ودیا کا, جو کہ 2019 میں بچی غائب ہوئی تھی, 15 سال کی تھی اور وہ اپنے علاقے سے کبھی باہر نہیں گئی. اور ہم مشرقی لوگ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بچی گھر سے باہر ایک محلے میں نہیں جا سکتی وہ شہر کے باہر کیسے جا سکتی ہے. اور انفارچونیٹلی اس بچی کا آج تک نہیں پتا کہ یہ زندہ ہے یا مر گئی ہے. پولیس بھی چونکہ ان کے ساتھ اتنا اچھے سے کوآپریٹ نہیں کرتی ہے
تو وہ باقی کمیونٹی بھی پھر پیرنٹس کے اوپر جو ہے وہ فورس کرتی ہے اور ان کو ایک عجیب سی مشکل میں ڈال دیتی ہے، لگتا ہے کہ مدد کر رہی ہے یا مزید مشکلات بڑھا رہی ہے. پھر اس وجہ سے انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے، کیونکہ ان کے بچوں کو شروع سے ہی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے لڑائی کی طرف نہیں جانا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ کو بات کر بھی رہا ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے. ٹیچرز بھی اگر کسی قسم کا ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں تو یہ لوگ کسی بھی قسم کی آگے سے آواز نہیں اٹھاتے ہیں. غیر مسلم ان کو ٹیچرز ملتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کو مسلم ٹیچر سے پڑھنا پڑتا ہے اور وہ زبردستی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کنورٹ ہو جائے کنورٹ ہو جائے کنورٹ ہو جائے. مذہبی تہوار اور ان کے اوپر جو ہے ویسے دوستیں بہت اچھی رہتی ہیں، لیکن جیسے کوئی میلاد یا رمضان کا آتا ہے تو یہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ نہ بیٹھنا، تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سیٹ پہ چلے جاؤ. سماجی امتیازی سلوک میں جب جو بچے چھوٹی کلاس کے ہوتے ہیں، 5ویں 6 کلاس سے بھی چھوٹے یعنی کہ KGs وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو اس بچے کو تو کچھ نہیں پتا نا، وہ تو اسی جگہ سے پانی پیے گا جہاں سے مل رہا ہے. اس کے اوپر بھی اسکول میں لڑائی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ غیر انسانی سلوک میں غیر فطری، یعنی کہ اگر کوئی بچی فیشن کے ایک ٹرینڈز آتے ہیں نا بچوں میں کہ اسکارف لے رہے ہیں یا برقع پہن رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو اس کی اپنی کمیونٹی نے کہا کہ یہ شاید مسلمان ہونے کا سوچ رہی ہے اس لیے اس نے یہ عبایا وغیرہ پہننا شروع کیا. اپنے اندر بھی پرابلمس ہوتی ہیں. غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ دیکھا گیا کہ اس میں بھی بچوں کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ ان کے نام غیر اسلامی ہے، تو کمپٹیشن میں ہو سکتا ہے ان کا اسکول ہار جائے. ویری awkward thing but it is. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں مزید ان کی کہ ان کو کسی قسم کی تحقیق کے حوالے سے اپنی پسند کا یہ سبجیکٹ نہیں لے سکتے. پھر اسی کی وجہ سے ان کے اسکول چھوڑنے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے. دوستیاں آپ کو بتائیے کہ وہ پھر نوٹس لینے اور گروپ ورک میں بھی کہ جیے تو ہندو ہم تو ساتھ نہیں بٹھا سکتے ہیں. اور ٹیچرز بھی اگر ان کے نمبرز ہیں باقی سبجیکٹس میں سپرب آتے ہیں، لیکن جیسے اسلامیات کی باری آتی ہے جو یہ خود پڑھ کر بھی نمبر لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو نمبر کم دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گریڈز کم ہو جاتے ہیں. پھر یہ اسی وجہ سے فیصلہ سازی نہیں کر پاتی ہیں. اغوا کے باعث ان بچوں کے سب کے خاندانوں میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر سماجی اور معاشی مسائل دیکھیں تو سیاست میں ان لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی محسوس کی جاتی ہے کہ دلت کمیونٹی کا کسی بھی قسم کا کوئی بندہ ابھی تک اسمبلی میں نہیں آ پایا ہے. شیڈیول کاسٹ کا کوٹا جو انگریز نے رکھا تھا وہ 1995 میں نواز شریف صاحب نے ختم کر دیا تھا. اس کو ریوائیو کرنا کی اکثر بات کی جاتی ہے. مذہبی انتہا پسندی کے ہدف بھی بہت جلدی بن جاتے ہیں کیونکہ اسلامیات پڑھتے ہوئے اگر کوئی چیز غلط پڑھ دیتے ہیں تو وہ کسی بھی 92A-B-C میں ڈال دیا جاتے ہیں. آزادی اظہار کی قدغن، یعنی کہ بچوں کو شروع سے چونکہ سکھا دیا جاتا ہے کہ جواب و سوال نہیں کرنے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو مسائل پیش آتے ہیں کہ آگے جا کے وہ کس طرح، جب شروع سے نہیں بولنا سیکھا تو آگے جا کے کس طرح سے وہ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا ایک خطرناک پلیٹ فارم ہوتا ہے کیونکہ جب ان کے خلاف بات کر دی جاتی ہے تو سارے بنا دیکھے بنا تحقیق کے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی میں پیرنٹس جو ہے وہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے نہیں بھیجتے کیونکہ یہ لوگ بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کرنے یا ورگلانے کا بہت زیادہ رجحان دیکھنے میں آتا ہے. اور بے روزگاری کی وجہ سے ان لوگوں میں بہت زیادہ معاشی مسائل ہوتے ہیں اور علاقے میں چونکہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہیں. ایٹ دا اینڈ جو عوامی لوگوں کی طرف سے بھی آئیں سجیشنز اور سارے ہمارے انٹرویورز کی طرف سے بھی آئیں، ان میں سجیسٹ کیا گیا اور گورنمنٹ سے اپیل کی گئی کہ مذہبی تبدیلی مذہب کے نظام میں شفافیت اور اعلانیہ تبدیلی یہ مذہب کا نظام ہونا چاہیے. اور جبرن تبدیلی مذہب کی تعریف کی اشد ضرورت ہے جو تشدد اور معاشی دھمکی کا بھی احاطہ کرتی ہو، جیسا کہ وہ یونیورسل ڈیکلریشن اور انٹرنیشنل کانوینٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں 22 کمنٹ ہے، جنرل کمنٹ ہے پروفیسر ہائنر بیلفٹ کا کہ ہوش و حواس کے ساتھ اور بغیر کسی دھمکی کے جو عقیدہ کنورٹ کیا جائے. اور اقلیتی گروپ کے اندر بھی گروہی تضاد اور کاسٹ سسٹم اور اس طرح کے مسائل ہیں تو ان سب کو سیاسی نمائندگی، ان سب گروہوں کو سیاسی نمائندگی ملنی چاہیے. تبدیلی مذہب کے واقعات میں علاقے میں یقینی تحفظ دیا جائے اس بندے کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی اور اس کمیونٹی کو بھی جہاں پر کہ یہ واقعہ ہوا ہو، کہ تاکہ وہ کسی بھی قسم کے جبر اور کسی بھی قسم کے فورس کے بغیر اپنی رائے قائم کر سکے.
गैर मुस्लिम असातिज़ा को भर्ती करें, गैर मुस्लिम आबादी का मरदमशुमारी कराएं और फिर उसके मुताबिक कोटा के हिसाब से उनकी मजहब और कास्ट के हिसाब से उनको नौकरियां भी दी जाएं, क्योंकि वो पहले से बहुत पिसे हुए हैं, तो माशी लिहाज से उनको इक्विटी की बेस पे ये चीजें मिलनी चाहिए। इंसानियत की बुनियाद पर इक़दार और मसाइल को हाईलाइट करने के लिए आगाही मुहिम चलाना चाहिए। नो मुस्लिम बच्ची जब शादी के बाद, नो मुस्लिम बच्ची शादी के वक्त जो है वो उसके बच्चों और ताहयात उसकी जिम्मेदारी के लिए जमानत दी जाना चाहिए। वापस आने वाली जो लड़कियां हैं जिनको अक्सर औकात कहा जाता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद वापस भेज दिया जाता है और उनके बच्चों को भी ऑन नहीं किया जाता है, तो तालीम और बहाली की समाज में बहाली के इंतजाम जो है वो गवर्नमेंट को खुद लेना चाहिए, क्योंकि वही वो फलाही अदारों को भी ओन कर रही होती हैं जो वहां पर जाके ये कन्वर्जन के केसेस बना रही होती हैं। तो इसलिए तालीम, बच्चे की जिम्मेदारी रियासत या वो गवाहान को खुद लेनी चाहिए, ताकि वो इनकी शादी और रोजगार, मुलाजमत, हर तरह का इंतजाम करें, ताकि ये लोग किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में से बच सकें। तब्दीली मजहब के खुतबों को भी रोकना चाहिए, या फिर वो खतीब जो ऐसे खुतबे दे रहे हैं ना, वो इन बच्चों की रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी, मतलब खाना पीना, रहायश और इन सब चीजों का वो खुद बंदोबस्त करें, शादी वगैरह नहीं करके। क्योंकि वो उन्होंने एक सब लोगों को इंस्टिगेट किया है, तो वो इसकी जिम्मेदारी लें, जैसा हुकूमत बाकी जिम्मेदारियां लेती है, तो इस चीज की भी जिम्मेदारी ले कि उन बच्चों की तालीम को कंटिन्यू करें, उनको रोजगार दें और उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी ले, और उस अगर वो बच्चा अगर हो गया कोई उनके यहाँ, तो उसकी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आती है। थैंक यू सो मच। Thank you. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बास्को साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। राबिया साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी प्रेजेंटेशन दी और बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बयान किया, और ख़ास तौर पे ये जो आपने सॉल्यूशंस दिए हैं जो आखिरी 2 स्लाइड्स में है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम भी पिछले कोई 30-35 साल से जब से हमारी अपनी एक समझ है, उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो हम इसकी तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो है जॉन मेरे साहब। साथ जी आवाज आ रही है आपको? जी जॉन साहब, क्योंकि डॉक्टर जी मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। जी मुझे पता है, जी बिल्कुल। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर आफिया शेरबानो ज़िया, जो कि फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं कराची में। शी इज द ऑथर ऑफ फेथ एंड फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, रिलीजियस एजेंसी और सेकुलर एकेडमी, और बहुत आर्टिकल भी लिखती हैं, और रिसेंटली बाहर के ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी, और रिसेंटली उनका एक आर्टिकल आया है, हाउ ब्लास्फेमी लॉ वर वेपनाइज्ड बाय मेजॉरिटी एज अ टूल अगेंस्ट मिनॉरिटी। डॉक्टर साहब, आप खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। बहुत शुक्रिया जॉन साहब। मेरा ताल्लुक एक्चुअली विमेंस एक्शन फोरम के साथ भी है, और वो बहुत अरसे से माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर काम करती आई हैं। प्रेजेंटेशन का शुक्रिया, इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा भी है, और वैसे भी ये केसेस जो हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, तो सिंध के सतह पे केसेस, सिंध और पंजाब में उससे वाकिफ़ हूँ काफ़ी, और बहुत अरसे से ये कानूनी जो पॉइंट्स रेज किए हैं, ये तो हमारे लिए काफ़ी एक तरह से चैलेंज रहा है, लेकिन इस पर शायद एक तरह से एक कानूनी तरमीम और जो कोशिशात रही हैं वो हमें सक्सेसफुल भी रही हैं। मतलब ये जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट बहुत अरसे के बाद कुछ हद तक तो ये हुआ है, लेकिन जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात और तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात है ना, और जो राइट्स और हकूक़ के हैं, उस तरफ इतनी तवज्जो और कामयाबी नहीं हो सकी है। तो मेरे ख़्याल में ये रिपोर्ट कि मुझे वो पहलू दिलचस्प लगे हैं जहां हम एक समाजी सतह पे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी निशानदेही करी गई। मिसाल के तौर पे जो माहौल बन जाता है ना, एक अदालत के बाहर, एक अदालत के अंदर जब शादी हो रही होती है, ये जो अक्सरियत का
की जो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है ना समाजी लेवल पे, तो कानून वेपनाइज करना तो एक चीज होती है, लेकिन अक्सरियत अपने शेयर नंबर्स की ताकत पर उसका हल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जाहिर है यू आर आउट नंबर्ड, लिटरली आउट नंबर्ड इन दीज सिचुएशंस। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में रियासत की फिर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ जो है ना उनको अब मिलाने की ज़रूरत है। हमेशा एक कम्युनिटी को मजबूरी की नज़र से देखना मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि फिर हम कभी भी बराबरी की बात नहीं करेंगे और डिमांड्स भी हमारी हमेशा होंगे कि तहफ़्फ़ुज़ दो, लेकिन हकूक़ की बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके आर्टिकल की तरफ आना चाहता हूं कि जो रिसेंट आपने आर्टिकल लिखा था जिसमें हाउ ब्लास्फेमी लॉज वर वेपनाइज्ड बाय मेजॉरिटी एज अ टूल, और ये तो मैं खुद भी टेलीविजन का प्रोग्राम करता हूं और हमारी ज्यादातर जो प्रोग्राम जो है वो हमने ब्लास्फेमी के हवाले से किए हैं। और मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब मैं बचपन से पाकिस्तान में कराची में पला बढ़ा, मैं भी आपकी तरह, और मैंने उस शहर को देखा जहाँ पे 86 तक हमें पता नहीं था कि हमने कभी इस कानून के बारे में कभी कोई ऐसी कोई चीज सुनी हो या कोई चीज ऐसी हो। तो पहले भी जो थी मिनॉरिटीज और मेजॉरिटी जो थी वो बिल्कुल एक साथ रहते थे। वो के पाकिस्तान जब बनाए 1947 से लेके और 1986 तक हम देखते हैं कि टोटल हमें कोई केसेस नजर आते हैं, वो 7 केसेस थे। हो सकता है कि जब मैं मैडम सुलेमा से बात करूंगा क्योंकि वो एक माहिर कानून है, फिर हम उनसे भी जानेंगे कि शायद मैंने कोई गलती की हो तो वो जरूर इसमें मेरी इस्लाह कर सकती है। लेकिन एक केस था कि जिसकी सजा भी हमने देखी कि जिसे कानून ने जो है वो अदालत ने सजा दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपने बिल्कुल सही निशानदी की कि जो मेजॉरिटी है इसे वेपनाइज इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है, तो इसका सदेबाप क्या होना चाहिए, कैसे हम इसको खत्म कर सकें? देखिए, एक 2-3 चीज़ें इसमें। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक देखिए ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी हमारी यही मौक़िफ़ होता है कि जब तक रियासत आपके साइड पे नहीं है ना, तो बहुत नामुमकिन है कि आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये रियासत ही है जो कि उस एक ज़माने में जो आप बात कर रहे हैं ना 80s के बारे में, उस ज़माने की जो रियासत थी वो एक तरह से हमें अपनी वो कंपेटिटर या अपना एक एनिमी समझा जाता था। लेकिन रियासत का नेचर भी बदला है और रियासत जितना हम उसको हकूक़ की तरफ खींच के लेके जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमारी उम्मीद बढ़ जाती है इससे कि हमें ये तो खुश आइन बात है कि हम अगर दबाव डालें और रियासत को उस तरह से बनाएं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। तो हमने ख़वातीन के जो आप तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो कानून पास हुए हैं, ये तो नहीं है कि जो डिलीवरी हो रही है, ये बात नहीं है। बात ये है कि रियासत मान तो रही है ना कि उसकी जिम्मेदारी है और वो पहचानती है आपके हकूक़। तो इसी तरह से इस रिपोर्ट में ब्लास्फेमी पे भी बात करनी चाहिए और एक अलग प्रोग्राम भी होना चाहिए इस पे। लेकिन ये जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल है, ये इसीलिए इतना लाजमी है कि रियासत एक मौक़िफ़ तो ले कि ये इसके हक में है। अभी फिलहाल तो जजेस पे छोड़ा हुआ है, पुलिस के रवैयों पे छोड़ा हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर पे छोड़ा हुआ है। ये तो सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। रियासत को एक स्टैंड लेना है क्लियर कि हम माइनॉरिटी और सिग्नल भेजना है कि हम माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम उनके हकूक़ में बराबरी के हकूक़ में यकीन करते हैं। इट हैज़ टू बी ऑन पेपर। और दूसरी अहम बात जो आप ये इस मैं फोर्स कन्वर्जन की बात करना चाह रही हूँ कि ये जो सनद इशू होते हैं इसको भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि किसी भी मदरसे में जैसे निकाहनामा होता है तो वो ले लिया और उसके ऊपर साइन कर दिया। जब आप पहचानने लगें कि ये मसाइल की जड़ है और उसका हल नहीं ढूंढें तो फिर सोल्यूशन तो नहीं हो सकती है ना। फिर सोल्यूशन तो यही है कि एक ऑफिशियल रिकग्निशन हो रियासत के हवाले से। अब मैं यही कह रही हूँ बार बार कि कानून तो फिर भी शायद एक दिन हम कामयाब हो जाए, लॉ भी शायद पास हो जाए, मतलब जितने भी मरहलों से गुजर रहा है, लेकिन एक मोमेंटम बढ़ रहा है। लेकिन ये जो समाजी रवैये हैं इनको तब्दील करने में मतलब वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि हम ये इस्लामोफोबिया और हिंदू फोबिया, मुझे तो ये अनहेल्पफुल चीज़ें लगती हैं। मैं तो समझती हूँ कि इसको एक अक्सरियत की जो फोबिया है ना उस लिहाज से समझना चाहिए कि अक्सरियत जो है वो बार बार कहती है कि जैसे कि वो अंडर प्रेशर है और उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये रवैया बदलना है, वो अंडर सीज नहीं है। ये समझने की भी बात है, इसको प्रोपगेट करने की जरूरत है। माहौल जो है, ये जो क्लाइमेट ऑफ फियर है, ये बिल्कुल अनहेल्दी चीज है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जाना है, मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लूं।
میں یہ آپ نے بات کی بار بار کہ ریاست جو ہے یہ اس کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں. تو دیکھیں نا ریاست کے جو ستون ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو کہ چاہے ہم انہیں کہیں کہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں چاہے وہ سلیکٹ ہو کے آتی ہیں, لیکن وہ ایک جو آپ کا جو ایک سسٹم ہے وہ اس کے ذریعے سے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو جہاں تک میری اپنی نالج کا جو تعلق ہے تو میں نے تو جو کہ پروگریسو پارٹیز ہیں میں نے ان کے رویوں میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھی. آپ کو دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو آسیہ بی بی کا جو کیس جو تھا اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی. چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی تو پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ان کا ایک بیگیج تھا کیونکہ انہیں جو سپورٹ تھی اس ٹائم آئی جی آئی کی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ تھی, ایک پروگریسو پارٹی تھی. باوجود اچھا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, تو ہم پھر کس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کون اس کو تبدیل کرے گا؟ قانون تو یہ تبدیل ہونے سے رہا, یہ تو مجھے نظر نہیں آتا, تو کیسے تبدیل ہوں گے؟ میں عرض کروں, میرا خیال ہے شاید یہ انفیئر برڈن ہے اور مطلب مگر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو طاقتور نہیں کرتی ہے اور ایک لابی بناتی ہے. دیکھیں خواتین کے ساتھ بھی جو ہو رہا تھا مطلب ضیاء الحق کے زمانے میں, یہ انہوں نے اپنی جب زوردار اور ایک اسٹرانگ موقع بنا کے اسٹرانگ موومنٹ تحریک چلائی ہے, تو یہ بہت لازمی ہے کہ جتنی بھی نان مسلم کمیونٹیز ہیں وہ اگر جڑیں گی نہیں اور وہ اپنا زور نہیں دکھائیں گی اور ہمارے ساتھ الائز بنا کے نہیں چلیں گے, وی ہیو ٹو شو یونائٹڈ فرنٹ آن دس. ہمیں ہر طرف سے کام کرنا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں ماحول اس لیے بدل رہا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں یا ریاست نرم ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ یہ الزامات اور یہ الزام تراشی ان کے سیاستدانوں کے اوپر خود آنے لگی ہے نا, تو تھوڑا سا احساس آنے لگا ہے کہ شاید اس میں کوئی گنجائش ہے اور یہ غلط ہے. اور تو میں کوئی رومانٹیسائز نہیں کرتی ہوں کہ جی رویے بدل گئے, بہت ترقی ہو گئی ہے. کچھ مجبوری, کچھ ایکسیڈنٹل, کچھ دباؤ, یہ کمبینیشن آف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک ابھی تک دیکھیں اجتماعی طور پہ مائنورٹی کمیونٹیز چونکہ وہ انڈر سیج ہے, وہ ایک کلیئر اور بہت واضح کریجس قسم کا فرنٹ نہیں نظر آ رہا ہے اتنا جتنا ہم چاہ رہے ہیں. ویمنز ایکشن فورم ہے, دوسری لابیز ہے, پرو ڈیموکریسی موومنٹ ہے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے بہت کلیئرلی ایک کریجس قسم کا سٹینڈ لینا پڑے گا. مگر اس کے لیے جان ایک اور بھی مسئلہ جو ہے نا کہ ہر برادری اور ہر کمیونٹی کے اندر ایک اپنا پدر شاہی نظام اور ہائرارکیز ہوتے ہیں, اور اس کا بھی سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو توڑ کے پھر آنا پڑتا ہے نا آگے. تو اپنی ریفلیکشن بھی کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کہ کمیونٹیز میں ہم بھی اگر زیادتیاں کر رہے ہیں ذات کے حوالے سے یا جنسی طور پہ یا صنفی طور پہ, تو اس پہ بھی کام کرنا سائملٹینیسلی بہت لازمی ہے. تھینک یو. یہ جو آپ کے جو باتیں آپ نے کی, میں رابعہ کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میں آخر میں چاہوں گا کہ سلیما کے پاس جاؤں کیونکہ وہ ایک ہیومن رائٹس کو بھی دیکھتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے قانون بھی ہے. بشپ صاحب آئی ول کم بیک ٹو یو, ڈیفینیٹلی آئی ول کم بیک ٹو یو. میں نے ایک اور پروگرام میں آپ ہی کے اپنا یو کے کا پروگرام ہے, اوکے چلیں جان صاحب نعمانوں کو بھی ہم نے لینا ہے. جان صاحب جی نعمانوں کو بھی ہم نے لینا ہے. آئی ریمبر سر, میرے پاس پوری لسٹ ہے, ڈونٹ وری. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم عزت مواب روٹیرین ریورنڈ بشپ اعجاز عنایت, جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, اور ہم انہیں بچپن سے ہی ان کی جدوجہد کو, چاہے وہ ان کی جدوجہد جو ہے اپنے مسیحوں کے لیے ہو ود ان دا کمیونٹی, میں نے ان کی بڑی جدوجہد دیکھی ہے. اور میں انہیں پچھلے کوئی 97 سے جب سے وہ کراچی میں آئے تو پھر اس سے ملاقات, اور گو کہ وہ اس ٹائم یو ایس اے میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دل جو ہے وہ پاکستان میں ہے. چاہے وہ میجورٹیز کے ساتھ بھی پرابلم ہو تو وہ پوری طرح سٹینڈ لیتے. اور میں بشپ صاحب کی میں اس لحاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ بشپ صاحب ایک ایسی آواز ہیں کہ انہیں دبایا نہیں جا سکتا. ان کی جدوجہد کو لوگ وہ جو کراچی سے جن کا تعلق ہے انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے. انہوں نے ود ان دا کمیونٹی, ود ان دا کرسچن کمیونٹی, انہوں نے اپنی آواز کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا. بشپ صاحب ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ جی. یہ میں اپنی چھوٹی بہنوں کا بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عافیہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے، ہمیں مل جل کے موومنٹس بنانی چاہیے، ہمیں اتحاد قائم کرنا چاہیے، ہمیں پروگریس کرنی چاہیے۔ میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ کہ ہم ایک بین الاقوامی سیاست کا شکار ہیں۔ یہ میں کیپٹل ہل میں سینیٹرز اور کانگریس مین ان کی موجودگی میں یہ کہہ چکا ہوں، بآواز بلند کہہ چکا ہوں کہ گڑبڑ آپ لوگ ساری کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ میں کہہ چکا ہوں۔ اور ایک اور بات میں آج اسی حوالے سے بھی اور بھی مزید کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور انسانیت، میں ان 2 چیزوں کا قائل ہوں۔ مذہب میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ جو جہاد کا نعرہ امریکہ نے دیا اور پاکستان نے اس کو بائے کیا، اس کے بعد سے ایک موومنٹ چلی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اگر آدمی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک ٹیچر تھا، اس نے اپنے 2 منٹ میں کتنا سا ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا نہیں میں نہیں کھڑا ہو رہا۔ تو ٹیچر نے سوٹی پکڑ لی، اس نے کہا کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا؟ وہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ تو ٹیچر بھی ویسا ہی تھا، اس نے کہا اب کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا ماسٹر صاحب اندر سے تو میں بیٹھا ہی ہوں۔ تو ہمارے پاکستانی جو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے ہندو ہوں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ کرسچن ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اس طرح کی سچویشن میں۔ اور میں یہ توجہ آپ سب کی اس بات کی طرف لگوانا چاہتا ہوں کہ جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ کل کی مائیں ہیں، اور وہ نسلوں کی مائیں ہیں، وہ قوم کی مائیں ہیں۔ اگر ہمارے لوگوں کی سوچ اتنی پسماندہ ہے کہ وہ یہ سمجھے، جو کہ آج ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت سالوں سے بلکہ صدیوں سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے، بلکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی، کہ لوگوں کی خواتین کو اٹھا لو تو ان کی بے عزتی ہے۔ یہ تصور، یہ سوچ، یہ پسماندگی ہے، اور ہمیں اس بات کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ مل کے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اس ٹاپک کو، کہ یہ جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یہ قوم کی مائیں ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی لگام دینا سیکھیں۔ یہ معاشرے کی بات ہے، یہ سوسائٹی کی بات ہے، یہ سارے پاکستان کی بات ہے کہ ہم نے صرف بیٹیوں کے لیے ایک ماحول نہیں بنانا، ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا ہے کہ یہ جو جبر تم کر رہے ہو، یا ان کے ماں باپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا تھانے دار ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ پاکستان کی بدنامی ہے، اور ہماری قوم کی تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بشپ صاحب، کیونکہ آپ نے جانا، میں چاہتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو مسیحی کمیونٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایجوکیشن کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی اپنی خدمت کی، اور اب بھی ان کی خدمت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پاکستان کے جو ہے بڑے بڑے نام ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا آرمی سے ان کا تعلق ہو یا بڑے بڑے عہدوں پہ ہو، وہ پاکستان میں کرسچن پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایک سٹیج جو ہے پاکستان میں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کہ جب یہ خاص طور پہ یہ فورس کنورژن ہوتی ہے, جبری شادیاں یا جبری مذہب تبدیل کرنے کا, ایک تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ ہم مسیح قوم جو ہے, جیسے آپ چرچ آف انگلینڈ, چرچ آف پاکستان کے بشپ ہیں اور کیتھولک بشپ یا دوسرے جو ادارے ہیں, دوسرے ڈینومینیشن ہیں, ہمیں وہ سب جو ہے ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج پچھلے سال ایک سکھ بچی جو تھی, اس کا جبری اس کی شادی کی گئی, تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں اس کو برآمد بھی کر لیا گیا اور اس کے بعد اس کی فیملی کو ایک واپس اس کے گھر پہ بھجوا دیا گیا. اور آپ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے دارالامان میں جائے گی, وہ کہاں جائے گی. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کہ چاہے وہ پاکستان میں بہت ہی کم اس کی تعداد ہے, لیکن وہ کیوں اتنی پاورفل ہے کہ جبکہ ہم جو ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں. ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا اپنا جو اتفاق ہے وہ کہاں پہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم بین الاقوامی سیاست کا شکار ہیں, اور ہم اپنی جہالت کی وجہ سے وہ دانہ جو ہمیں چگنے کے لیے دیا جاتا ہے ہم چگ لیتے ہیں. اب سکھ ایک بڑا ایشو ہے, انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری لڑکی ہمیں دے دو, ہم جانے ہماری لڑکی جانے, ورنہ ہم تمہارے سے دستبردار ہیں. اب پاکستانی مسیح یہ نہیں کہہ سکتا, پاکستانی مسیح یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ تجویز ضرور دیتا ہوں, یہ میری بہنیں بیٹھی ہی ہیں اور دوسرے ہیں, کہ ہمیں مسلمان کرسچن کی تفریق چھوڑ کر انسانیت کے لیول پہ ایسے ایشوز کو ڈیل کرنا چاہیے, اور ہم کرتے رہے ہیں. اگر اپنے مسلمان دوست بھائی مولوی, وہ مولویوں کو بھی ہم پکڑ کے لے جاتے رہے ہیں, چل بھائی تو کہاں کا ہمارا بھائی ہے, چلتے ہیں, اور وہ جا کے بات بھی کرتے ہیں. یہ اپنا طاہر اشرفی صاحب ہیں, ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں, لیکن ان کو اگر آپ کہیں گے تو وہ کھڑے ہو کے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اسلام آباد کی بچی تھی اس میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا. اچھا بشپ صاحب, سوری میں آپ کی بات, آپ نے کیونکہ طاہر اشرفی صاحب کا ذکر کر دیا, تو میری یہاں پہ ان سے آج سے 2 سال پہلے لندن پہ ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے ان کے ساتھ یہاں پہ کھانا بھی کھایا, اور میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اشرفی صاحب, آپ نے جو رمشا مسیح کے سلسلے میں جو کام کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ قاری جس نے کہ قرآن مجید کے ابراق کو جلایا تھا خود, تاکہ وہ بچی کی اس جگہ کو لے سکے, آپ کے تمام مولویوں نے پھر اسی کو جو ہے اس کو تحفظ بھی دیا. اور یہ پھر انہوں نے مجھے آگے کیا جواب دیا ہے, سنیں میری بات سنیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ یار میرا یہ تھا کہ مجھے تو اپنا کیا کہتے ہیں بند کر دیا گیا تھا تھانے میں اس ٹائم. پلیز دیکھیں, بات سنیں. میں نے ابھی یہ عرض کی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر ہم مسلم, کرسچن, ہندو یونٹی یا کونسل بنائیں اور ان کو استعمال کریں, ان کو اپنے ماؤتھ پیس بنائیں, اور پھر دوسری بات جو عام بات ہے کہ میٹرک تک, مڈل تک, بلکہ پرائمری تک ایجوکیشن جو ہے وہ مسٹ ہے, وہ ضروری پاکستان میں. لیکن ہماری بیشتر بچے جو ہیں وہ تعلیم سے عاری ہیں, ہمارے عام طبقہ جو ہے وہ تعلیم سے عاری ہے. اگر آپ جن کی ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے لوگ وہاں سے اسکولوں سے پڑھ کے گئے, ہم نے بڑی خدمت کی ہے اور وہ لوگ مانتے بھی ہیں, لیکن جو 80-90% طبقہ ہے پاکستان کا وہ ان پڑھ اور جاہل ہے. ہمیں اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہیے. میں ایک پوائنٹ صرف آپ کے سامنے ایک اٹھانا چاہتا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. ابھی 2-4 دنوں کی بات ہے کہ پومپیو صاحب جو یہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے پاکستان کو ایک چھوٹ دی ہے. پاکستان, یہ امریکہ کا ایک قانون ہے کہ جہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو امریکہ وہاں پہ سینکشنز لگائے گا, لیکن انہوں نے ان کو چھوٹ دی ہے کہ بھئی تم جو مرضی کرتے رہو. اب بات کیا ہے, بات گورنمنٹ پہ آتی ہے, بات انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آتی ہے کہ ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیز سچویشنز, ہاؤ ڈو وی اسپیک اباؤٹ دیز ایشوز, ہاؤ ڈو وی
राइट ऑन दिस इश्यूज। ये मेरी मैंने बहनों की ये तारीफ वैसे ही खाम खा नहीं की है, पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात होगी। थैंक यू बिशप साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है और मेरे साथ सुलेमा भी है और नुमाना भी है। एक आखिरी जी कि ये क्रिश्चियन कंसर्न वाले हों या आप हों या मैं हूं या ये मेरी बहनें हैं या दूसरे जितने भी हैं, अगर हम इनको कहें कि वो मुतल्लिका लोगों को लिख के भेजते रहें, we must keep on writing to the President of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, Chief Justice of Pakistan and even to other countries, तो हमारे ये मसाइल शायद जल्दी हल हो जाए। Thank you very much और God bless you all. Thank you very much. Thank you Bishop साहब, so kind of you. हमारे साथ नंबर शख्सियात हैं सारी की सारी आज, लेकिन मारी कानून जो है हमारे साथ आज हैं सुलेमा जहांगीर, एडवोकेट। Sulema is a dual qualified advocate of the High Court in Pakistan and solicitors of the Supreme Court of England and Wales. तो Sulema का जो तारुफ है वो मेरे ख्याल है कि यहाँ पे भी वो अक्सर उनके आर्टिकल जो है वो यहाँ पे भी आते हैं, इंग्लैंड पे भी मैंने उनके आर्टिकल देखे। और Sulema, we welcome you to the show. शुक्रिया जॉन साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपको याद होगा मेरी और आपकी मुलाकात जो है आज से 2 साल पहले, हमारी लॉर्ड एल्टन ही थे वहां पे, ही वाज चेयरिंग द मीटिंग एंड वी मेट देयर। और मुझे ये एजाज भी हासिल है कि आपकी मदर के साथ भी यहाँ पे लंदन में मुलाकात हुई। तो सलामा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज हम चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि जिसमें आपकी लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है, पहले तो मैं चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट जो थी लॉर्ड एल्टन ने दी थी, हाउ एग्रीड यू आर ऑन इस स्टेटमेंट? देखिए, हाउ कैन आई डिसएग्री द स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट के साथ, बट पहले आई जस्ट वांट टू स्टेप बैक अ बिट एंड एक्सप्लेन व्हाट आई डू। So I'm a solicitor of the senior courts, not the Supreme Court. I just wanted to correct that, in England. Or दूसरी, I'm a board member at AGHS Legal Aid Cell, which was set up by my mother, Asma Jahangir. And I just wanted to say that there is a very good, legal team there, जो बहुत सारे cases करते हैं minorities के। मैंने अभी उनसे पूछा था पिछले साल के जो स्टेटिस्टिक्स थे, which was 2020, अभी जो खत्म नहीं हुआ साल, they have done almost 1800 cases of minorities, जिसमें से 900 were about bails और बाकी 900 were other fresh cases that they had also commenced in this year. So there is a lot of experience, there's a wealth of experience in that law firm and the people who work there. I really wanted to talk about their work because ये जरूरी है कि उनके बारे में बताया जाए और कि वो किस किस्म की ऑल्सो रिस्क भी लेते हैं। और जो लॉर्ड ऑल्टन की स्टेटमेंट थी, ऑफ कोर्स आई एग्री विद दैट, मगर द इशू इज नॉट जस्ट द स्टेटमेंट एंड द लॉ, द इशू इज कि आपकी जो हमने सब, बिशप साहब ने भी यही कहा, डॉक्टर आफिया ने भी यही बात बताया, और रबिया की रिसर्च आई थिंक ऑल्सो पॉइंट्स टू दिस, इशू इज नॉट द लॉ और कि आप कानून बना सकते हैं, मगर पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिक्स ऑफ फियर है, और जो जैसे डॉक्टर आफिया ने बताया कि जो हमारी जिस तरह हम वेपनाइज करते हैं फेयर को, और जो मेजॉरिटी का एक है कि जी वी आर अंडर थ्रेट एंड देयरफॉर वी हैव टू, हमारे सारा वक्त सेंटिमेंट्स को अपीज किया जाए, तो ये जो एक फेयर है, इसकी वजह से चाहे आप जो मर्जी लॉ बना लें, ना आपको जजमेंट्स ठीक मिलेंगी, ना ही वो इम्प्लीमेंट होएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आपके जजेस भी उसी सोसाइटी से हैं, आपकी पुलिस भी उसी सोसाइटी से, आपके टीचर्स भी उसी सोसाइटी से हैं। सो दिस इज द इशू एंड आई थिंक दैट दिस इज द इशू दैट नो वन कैन बेटर अंडरस्टैंड than Pakistanis who are living in that society. So even though it's very good that we have made alliances, और जैसे हम लॉर्ड एल्टन के साथ हो या यूएस में अगर कोई alliances हो, और जरूर पाकिस्तान के ऊपर एज जैसे अभी बिशप साहब ने कहा कि उनको छूट दी हुई थी, तो छूट नहीं देनी चाहिए, और ये आई एम होपिंग कि जो नेक्स्ट यूएस गवर्नमेंट आएगी वो इन पे थोड़ा सा जरा टाइटन करेगी कि छूट नहीं देनी चाहिए, यस, बट जो उधर के क्लाइमेट ऑफ फियर है, वो जिस तरीके से हमें पता है, वो बाहर किसी को नहीं पता, अंदाजा नहीं लगा सकता। जब आप कोर्ट जाते हैं और कोई इस तरह का केस होता है जैसे 13 साल की एक लड़की का, तो उसके बाद जो क्लाइमेट ऑफ फियर होता है कोर्ट के बाद, और जो क्लाइमेट ऑफ फियर में जज भी डिसीजन दे रहा होता है, तो वो आपको वहां पे उस सोसाइटी में रह के प्रैक्टिस करके आपको इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। एंड आई थिंक द सबने ये पॉइंट आउट किया, द इशू ऑल्सो रेस्ट कि आपकी जो स्टेट है
उसने एक नैरेटिव पुश किया अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट ऑफ फेयर। क्लाइमेट ऑफ फेयर तो आपकी स्टेट ने इनकरेज किया, ज़ियाउल हक ने कुछ ज्यादा इनकरेज किया, और उसके बाद से एक थोड़ा सा इट हैज बिकम, उसके बाद इट हैज पिक्ड अप। एंड अब हमारे पास रिसेंटली खुद एक केस आया था AGHS में, जिसमें 13 साल की लड़की की शादी, क्रिश्चियन की लड़की की शादी हो गई थी। उसने कहा कि कोर्ट में आके कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, एंड द जज लेट हर गो बैक टू हर हस्बैंड। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप किस तरह ये कर सकते हैं, जब वो बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट कह रहा है कि वो 13 साल की, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट कह रहा है कि वो 13 साल की है। सो द पॉइंट इज कि वो कहते हैं कि नहीं जी इस्लाम में प्यूबर्टी अलाउड है, इस्लामिक रूल्स अलाउड है, मगर आपके जितना भी कानून है वो ये चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट है आपका, उसके अलावा आप अगर रेप का देख लें कानून, तो रेप के कानून के अंदर इट इज स्टैट्यूटरी रेप। एक लड़की की 16 साल की उम्र से जिसकी कम उम्र हो, तो उसको चाहे वो आपकी बीवी हो ना हो, या कंसेंट हो या ना हो, इट इज रेप। सो आई मीन उसमें भी कोई नहीं पकड़ा जाता। सो द इशू है कि जो आपके कानून तो आपके पास मौजूद है, जो मौजूद नहीं है वो है द विल टू इम्प्लीमेंट इट एंड द क्लाइमेट ऑफ फियर जो आपके स्टेट नैरेटिव ने इंकरेज किया हुआ है। तो उसकी वजह से आई थिंक we can't just talk about the law, but we have to give responsibility to the state because उनकी कोई will नहीं है to implement it. एक मुझे चीज बताइए, कोर्ट के अंदर जो खवातीन होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, खास तौर पे मिनॉरिटीज की, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उन पे शरिया लॉ जो है उन पे एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है? देखिए जी, अगर वो लड़की, ये अब एक अजीब सी बात है ना कि आप ये माइनॉरिटीज की लड़की, अब वो लड़की अगर बच्ची है, अंडर द एज ऑफ 18 और इवन चले आप 16 से नीचे कह रहे हैं, तो वो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी उसने कह दिया कि मैं मुसलमान बन गई हूँ तो इसीलिए हम उस पर शरिया लॉ अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं मुसलमान बन गई हूँ। तो देयरफॉर द फिजिकल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज द फैक्ट कि जो मतलब वो लड़की जो है वो उस पर हम कह रहे हैं कि जी इससे शादी ये कर सकती है क्योंकि इस्लामिक रूल ये कहते हैं। अब फिजिकल ऑन प्यूबर्टी तो आप 9 साल की बच्ची से भी कह सकते हैं कि हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहें कि 9 साल की बच्चों की शादी होनी चाहिए। आई मीन आप फिर या तो फिर आप इस पे आ जाए बहस पे कि जी आपने अगर यही करना है तो फिर आप 9 साल 10 साल की बच्चों की भी शादियां अलाउ किया करें। सो द पॉइंट इज कि ये जो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। और दूसरी बात है कि आप ये बताएं कि मेजॉरिटी एक्ट है पाकिस्तान में कि 18 साल की उम्र के नीचे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते, वोट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मगर 18 साल के नीचे बच्चे शादियां कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और तलाके भी कर सकते हैं। I mean, how does that make any sense? तो और अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर कहते हैं कि जी हम बड़े रिलीजन को सीरियसली लेते हैं, पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा रिलीजियस सोसाइटी है, तो फिर आप ये किस तरह अलाउ कर सकते हैं कि बाकी चीजें तो नहीं बच्चे कर सकते मगर रिलीजन अपना जो इतनी सीरियस चीज है वो ये चेंज कर सकते हैं। और उसका फिर आगे मुसीबत ये कि वो जब चेंज कर लेती हैं तो वो वापस तो चेंज नहीं कर सकते। और ये इस तरह की बहुत सारी जो खवातीन है, यंग लड़कियां हैं जो आपकी माइनॉरिटी से जिनकी इस तरह शादियां हो जाती है, उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं चलता क्योंकि दे डिसअपीयर इनटू अ ब्लैक होल। उनके बाद किसने उनसे पता किया, क्योंकि वो ना अपने माँ बाप से दोबारा मिल सकती है, ना अपना दोबारा मजहब को चेंज कर सकती है। सो दे आर लॉस्ट टू सोसाइटी। Thank you, Sulaiman. I will come back to you if you have a time. एक हमारा छोटा सा और राउंड होगा। I have to go to नुमाना के पास जाऊंगा मैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो है हमारी एक और साथी जो कि पहले भी मैं एक प्रोग्राम को मैंने इसी तरह से मॉडरेट किया था, तो उसमें थी नुमाना सुलेमान। नुमाना सुलेमान इज अ ह्यूमन राइट प्रोफेशनल है, रिसर्चर है, ट्रेनर है और बहुत सारी उनकी एक्सपर्टीज है। और मैं अगर उन्हें बताना चाहिए, मिनॉरिटी पाकिस्तान लीड एट मिनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, को फाउंडर है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की, और फिर उसके बाद उनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो है। नुमाना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच बॉस्को साहब। आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहता हूं कि आपसे बिल्कुल बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाए, क्योंकि जिस बात को अभी छोड़ा था मैडम सुलेमान है, मैं चाहता हूं कि आपसे करूं कि ये वो बच्चियां जिनकी फोर्स कन्वर्जन हो जाती है, खास तौर पे मैं हिंदू बच्चियों की और मसीह बच्चियों की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज्यादा डिप्राइव है। क्योंकि जब उनकी बच्चियां आती है दलित से, या हमारी बच्चियां जो होती है वो गरीब खानदानों से आती हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता। तो हम इन बच्चियों को जब ये इनकी शादियां हो जाती हैं और पता लगता है कि 4-5 महीने बाद, 6 महीने के बाद ये छूट जाती है इनकी शादियां,
तो इन बच्चियों का क्या होता है, कहाँ जाती हैं? अभी मैंने एक रिसेंटली एक पाकिस्तानी टेलीविजन थिएटर के अदाकार थे, उनकी जो वाइफ जो थी वो क्रिश्चियन थी और उन्होंने 35 साल पहले उनसे शादी की, और 35 साल के बाद वो औरत आके रो रही थी कि मेरे ससुराल ने मुझे अभी कबूल नहीं किया, और मेरे वो बच्चे जो मेरे मुस्लिम खामन से वो बेचारे दर बदर हुए हैं क्योंकि उनका ददियाल भी उनको कबूल नहीं कर रहा। मैं तो उस बात करूं 35 साल की, और वो जो नौजवान बच्चियां उनको आप कहाँ देखती हैं कि वो कहाँ जाती हैं? Thank you so much. Very critical question in fact. In most of the cases जो है जैसे कि अभी सुलेमा ने भी जिक्र किया है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वो बच्चियां जो हैं उनके वेयर अबाउट्स जो हैं वो शेयर ही नहीं किए जाते, और ऑन अकाउंट ऑफ जो है कन्वर्जन जो है फैमिली से मिलना उनका बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और वो रीचेबल ही नहीं होते। एक क्या सराई जो है, बल्कि एक इनफैक्ट कुछ उसके एक हद तक कह लें कि एविडेंस भी मिला। ये भी ख्याल किया जाता है कि मोस्टली ये बच्चियां जो हैं उसके बाद जो है सेक्स वर्क में एज ए सेक्स वर्कर जो है इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके वेयर अबाउट्स भी नहीं पता होते और उनको पीछे कोई जैसे होता है कि पेरेंट्स उनके जो हैं या अदर रिलेटिव्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग एबल कि वो उनको फॉलो कर सके और देख सके कि क्या सूरत हाल, और बहुत सी मेजॉरिटी जो है इन हिंदू और क्रिश्चियन बच्चों की ये माइनर ही है और वो खुद से भी उस तरह से उस एज में नहीं है कि वो डिसर्न कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना, और प्रेशराइज हो जाती हैं ये चीज़ें जो अमूमी तौर पर हो रही होती हैं। ये बहुत सालों से ये ख्याल भी जो है मुख्तलिफ एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं इस इशू पे उनका रहा कि ऐसा भी फियर जो है इन कम्युनिटीज में पाया जाता है कि हमारे से मिलने दिया जाए, हमें वेयर अबाउट्स तो मालूम हो कि वो किस हाल में है। लेकिन इसके ऊपर जो है इसी साल जो है श्रीमती मेघवाड़ एक बच्ची जो है सिंध में वो वापस आई थी और उसने जो बयान अपना कलम बंद करवाया था और उसने कहा था कि उसके जो सो कॉल्ड उसका हस्बैंड था या उसके इन लॉज थे वहां पर उसको फोर्स किया गया है टू वर्क एज अ सेक्स वर्कर। तो उससे एक चीज जो है ये मिली, ये बीबीसी उर्दू ने ये एक स्टोरी जो है ये रिपोर्ट की है इस साल आई गेस इन जून और अगस्त समटाइम। तो उसमें एक तरह से कह लें कि ये जो एक ख्याल किया जाता था इन फैमिलीज की तरफ से एक्टिविस्ट की तरफ से कि एक खास वजह इसकी जो हो सकती है कि आपको मिलने नहीं दिया जाता, मतलब अगर शादी है भी और फॉर दैट मैटर अगर आउट ऑफ फ्री विल है उस पर किसी को एतराज नहीं होता है यूजुअली। और बहुत सी ऐसी भी इंटरफेथ मैरिजेस हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ही पाई जाती है जहां पर जो है अगर क्रिश्चियन फेथ से हैं, मुस्लिम फेथ से हैं या हिंदू फेथ से हैं, द फैमिलीज डू मीट ईच अदर और जो स्पाउसेस हैं वो भी इस तरह से आना जाना रखते हैं। गो के मुश्किलात उनकी होती हैं, यकीनन होती हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं होती हैं, सोसाइटी में होती हैं, लेकिन इमीडिएट फैमिलीज में उस तरह से अंडरस्टैंडिंग फर्क तरीके से डेवलप हुई होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है जिस तरह से अभी आई गेस सुलेमा ने किसी और हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि एक ब्लैक होल में चली जाती हैं लड़कियां। व्हाट आई हैव लर्न कोई अब 20 साल से ये सब एक्टिविज्म और ये काम करते हुए कि इसके बहुत सारे इफेक्ट्स जो है ना सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, मेजॉरिटी कम्युनिटी पे जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं। रिसेंटली आई डिड अ रिसर्च पेपर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के लिए जो कि यूके बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से रिलेटेड है इदारा, और उसमें जो हमारे पास निकल के बात आई कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में खास तौर पर जो पुअर और स्टेटस से जो खवातीन ताल्लुक रखती हैं उनका एक जो मेजर फियर है, एक तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन सोशल लेवल पे बहुत है, और ये जो अब फोर्स कन्वर्जन के और मैरिजेस के जो मामलात हो रहे हैं तो जो कम्युनिटी में जो फियर बढ़ रहा है खासतौर पर वो जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं उनमें फियर ये बढ़ रहा है कि आपका इंटरेक्शन जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी से आउट ऑफ दैट फियर कम होता जा रहा है। और अभी जब हमारे साथ रिपोर्ट पेश की गई और सेंटर फॉर पीस जो काम कर रहा है तो ये चीजें आपकी सोसाइटल फैब्रिक पे बहुत ज्यादा फर्क डाल रही, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो अपने अपने साइलोज में अपने अपने टैबूज, अपनी अपनी अजम्पशंस है उनकी एक दूसरे की कम्युनिटीज के लिए, और वो आपका जो एक हार्मनी है सोसाइटी की उसको इतने बुरी तरह डैमेज कर चुकी हैं और कर रही हैं कि आप इंटरेक्ट करते हुए जो है बहुत समटाइम्स जो है फियरफुल होते हैं लोग
मेजॉरिटी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हुए कि अच्छा पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा या किस तरह से हमारी किसी बात को परसीव कैसे किया जाएगा. समटाइम्स बीइंग अ मेंबर ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी आई फेस दिस के कई मरतबा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, जब हम अपनी मार्जिनलाइज सेक्शन से बात कर रहे थे तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल कि किस तरह से हम उन्हें बताएं, समझे कि सभी के सभी एक ही कैटेगरी में फिक्स नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखी है माशरे में तो उनका वो जो लेंस देखने का बन गया मेजॉरिटी कम्युनिटी को, वो एक सेट बन गया. मेरे ख्याल से किसी हद तक वो इसमें गलत भी नहीं है. मिसाल के तौर पर जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रही हैं वो सेम बर्तन में खा पी नहीं सकते. जो स्वीपर्स काम कर रहे हैं, जो चूड़ा के जो स्टिग्मा है कास्ट से एसोसिएटेड, उसको रिलीजन के साथ मिक्सअप कर दिया गया है. तो ये बहुत सी चीजें जो सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्री पार्टीशन चल रही हैं, फिर पोस्ट पार्टीशन भी फॉरवर्ड होगी. तो इट्स अ वेरी जो है ना मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स. द वे फॉरवर्ड टू मीन्स देयर आर सेवरल थिंग्स. और इसमें मैं कहूँगी आप मतलब 90s के स्टार्ट से भी देख लें, जहाँ से 93 के भी कुछ केसेस ऐसे कुछ हुए, फिर 97 में भी, और बहुत अरसा पहले 14 साल पहले जब इस इशू पर आवाज उठाने शुरू की गई तो पहले तो बहुत से लोग इस इशू को मानने को तैयार नहीं थे कि ये इशू नहीं है. और जैसे अभी हमारे जो सेनेटर साहब हैं, काकड़ साहब, उन्होंने कहा कि जी ये बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और इस तरह की सोशल मार्जिनलाइज क्लास से हैं तो इस वजह से अलर्ट हो जाती हैं बच्चियां या लड़कियां. टू सम एक्सटेंट कुछ केसेस में शायद आप ये कह भी सकते हैं, लेकिन अगेन वो आप जो ऑन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चियों पे नहीं डाल सकते, क्योंकि स्टिल दे आर माइनर. अगर कोई उनको अलर्ट कर रहा है तो जाहिर बात है वो स्टिल ऑफेंस है. जो स्टैट्यूटरी रेप की हम बात करें दैट स्टिल स्टैंड्स देयर. जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो फिर भी आप उसकी हम बात करेंगे. और गुज़िश्ता दहाई से लेकर अभी तक आप देख लें, मतलब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूपीआर में रिकमेंडेशंस देख लें, आप आईसीसीपीआर की रिकमेंडेशंस देख लें कम्युनिटी के लिए. सीडा खास तौर पर जो खवातीन के हकूक की बात करता है कन्वेंशन यूएन का, उसकी रिसेंट रिकमेंडेशन देख लें, उससे प्रीवियस रिकमेंडेशंस देख लें, तो हमेशा कमेटी की तरफ से बात आई है, पर्सनल लॉज की अमेंडमेंट की बात आई है, पर्सनल लॉ आपको इनेक्ट करने की बात आई है, फोर्स कन्वर्जन की मैरिजेस को स्टॉप करने की बात आई है, इसके अगेंस्ट कोई लेजिस्लेशन बात करने की बात आई है. लेकिन द थिंग इज के विल जो है वो बहुत लैक कर रही. बहुत सी चीजें हमारे पास है, जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, जो पर्सनल लॉज जिस तरह हिंदू कम्युनिटी के डेवलप हुए, पंजाब में सिख कम्युनिटी का है. ऑफ कोर्स जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉज है उनमें डेफिनेटली अमेंडमेंट की जरूरत है, जिस पे बहुत देर से कोशिश की जा रही है. लेकिन हमेशा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टेट है यहाँ पर फिर विल की बात आती है. हमारी स्टेट ये ग्राउंड लेती है कि जी कम्युनिटी के आपस में जो है वो एग्रीमेंट नहीं है किसी चीज पे. देखिए कम्युनिटी का है एग्रीमेंट या नहीं है, दैट इज अ सेपरेट मैटर. आप स्टेट है, आपका काम बनता है कि आपने उस ऑब्लिगेशन को जो है उसको फुलफिल करना है इक्वालिटी पे लाने के लिए. और माइनॉरिटी वीमेन जो कि फर्दर मार्जिनलाइज्ड है एज कंपेयर टू मेजॉरिटी वीमेन, नो डाउट कि मेजॉरिटी वीमेन भी मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन उनकी माइनॉरिटी वीमेन की जेपटी और बढ़ जाती है, सेवरल लेयर्स हो जाती है. तो आप एज अ स्टेट जो है आप अपना काम करें. कम्युनिटी मान रही है नहीं मान रही, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी कमिटमेंट है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ की बात करता है. तो स्टेट को तो अपना रोल प्ले करना है. इट डज नॉट मैटर कि किस तरह से आप जो है उस कम्युनिटी के लोग करेंगे या नहीं करेंगे. तो अल्टीमेटली स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बहुत जरूरत है इन चीजों की मेरे ख्याल से करने के लिए. और लास्टली प्रोबेबली आई वुड नीड टू गो, आई हैव अनदर कमिटमेंट. अगर आप जा रही हैं तो मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि क्योंकि 2-2 मिनट हम अपने सारे पार्टिसिपेंट को देंगे ताकि वो इसको रैप अप कर सके. ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या देख रही हैं इस वक्त ओवरऑल? ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले में पूरा करने पे खास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस का शिकार है. बहुत सी चीज़ें आप रिसेंट देख लीजिए, जो माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल था लास्ट टाइम, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रोबेबली आई वाज एट योर शो, जहाँ पर मैंने कहा था कि अगर वो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल में से आप फोर्स कन्वर्जन वाला एलिमेंट निकाल दें तो शायद किसी को एतराज़ ना हो उसको अप्रूव करने में और उसको एक एक्ट बनाने में. आप अब देख लें सिंध में जब हमारे पास ये बिल पेश किया गया और उसके बाद उसको रिवर्स करना पड़ा और उसको पार्टी को वापस लेना पड़ा. मतलब वही जो जर्नल प्रेशर, जो ये रिसर्च बात करी, जो एक्टिविस्ट और जो बाकी पैनलिस्ट बात करें, लेकिन स्टेट इज स्टेट.
स्टेट को जनरल प्रेशर के अंडर नहीं आना है जैसे दुनिया में स्टेट्स काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ना कि सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान बरादरी के लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में बसते हैं और हम उनके हकूक के लिए बात करते हैं, और ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि जहाँ पर भी कोई माइनॉरिटी में है, तो और जो स्टेट जो है इसका जिसको कहते हैं कि इसको फोरफ्रंट पे लीड कर रही हो खास तौर पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उसके अपने ऊपर बनती है कि विद इन देयर ओन होम जो है वो किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, ताकि आपको एक और एथिकल, एक और मॉरल ग्राउंड जो है वो दुनिया में बात करने के लिए बहुत अच्छे से मिल सके। नो डाउट रिसेंटली कुछ अच्छी चीजें, करतारपुर कॉरिडोर और कुछ इस तरह से चीजें हुई हैं कुछ प्रोटेक्शन के हवाले से, लेकिन मेरी नजर में वो काफी नहीं है। इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्रिहेंसिव और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो मेजर स्टेट को लेने की जरूरत है, और यकीनन हमारी स्टेट ये कर सकती है। थैंक यू नुमाना, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, लवली, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि एंड माय अपॉलॉजी मुझे थोड़ा सा no problem I will come, thank you very much. I will come back to is Mr. Ayub with us? जी, I was about to close, पर आप, मैं चाहता हूं कि प्लीज 1 मिनट में 2 मिनट में आप बताइए, क्योंकि हम बात करें, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट पे होती है। स्टेट ही है जो हमें सारी चीजों की प्रोटेक्शन भी देता है और हर तरह से हमारा ख्याल रखता है। तो बताइए कि स्टेट की जिम्मेदारी को आप किस तनाजुल में देखते हैं? देखें, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में शुरू में भी कहा था कि ये बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही हवाला दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी कि अक़लीतों के हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो मौजूद हैं। है उसमें जब रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को एक आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर रियासत को समझ आती है कि वाकई ही जो है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सतह पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। तो जिस तरह नुमाना भी बात कर रही थी, मैंने भी बात की, जिस तरह हमारे सिंध गवर्नमेंट में हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक किस्म की एक सेकुलर पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है, तो वहाँ पे जब इन्फ्लुएंस रिलीजन का या रिलीजियस थिंकिंग का इतना ज़्यादा है कि इस तरह की पार्टी भी विड्रॉ कर सकती है अपना ही बिल, तो बाकी हम क्या तवक्को कर सकते हैं। मगर क्योंकि जो सोच आमतौर पर हम जो डेवलपमेंट पीस या ह्यूमन राइट वर्कर हैं, हम रेफरेंस देते हैं कायदे आज़म की स्पीच का, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या में पाकिस्तान के बाद भी और उस वक्त भी बहुत सारे कायदे आज़म के जो करीबी रफ़्क़ाकार थे, उसमें 10 से 12 लोग जो थे वो हिंदू भी थे, मसीही भी थे और सिख भी थे। तो उन्होंने पाकिस्तान का बनने का या कायदे आज़म का साथ इसीलिए दिया था कि रिलीजियस बुनियादों पर या जोग्राफियाई बुनियादों पर पाकिस्तान के तमाम शहरियों को किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो कि आपने देखा फिर स्टेट का या रियासत का या हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार आए और किस तरह से रियासत ने अपनी तरजीहात बदली हैं। और मगर जैसे आप फरमा रहे हैं कि रियासत का एक रोल है, जैसे सारे आजकल तो टॉक शो में भी और सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी, हमारे पॉलिटिशियन भी रेफरेंस देते हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है। तो माँ के तो सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो उनका मज़हब, चाहे उनका अकीदा, चाहे उनका रंग, नस्ल, सूबा, लिंग्विस्टिक जो भी हो। तो एक इस हवाले से देखें, और जैसे ये हमारे जो साथी हैं जिन्होंने अपना एक रिपोर्ट भी पेश की, कुछ उसके रेफरेंस भी दिए, तो इस तरह से बहुत सारे जो वैलिडेटेड और कंफर्म्ड रिसर्चेस मौजूद हैं। जैसे हम भी उस पर काम कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, जो बाइसेस हैं, जो रिलीजियस बाइसेस हैं, अभी भी कंटेंट के अंदर चंद एक अल्फाज, चंद एक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए, हिंदुओं के लिए, मसीहों के लिए या दूसरे अकीदा रखने वालों के लिए, इवन जेंडर पे, तो वो बाइसेस को ख़त्म करना चाहिए और कानून साजी बिल्कुल करनी चाहिए, रियासती सतह पर करनी चाहिए। अभी जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कमीशन या वो एक बनना था, जो भी वो बना है आपके सामने है, तो एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस वो कमीशन बने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीस कमेटीज़ होती हैं, इंटरफेथ कमेटीज़ होती हैं, उसमें कोई मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। इसी तरह महकमा औकाफ है,
اس کے اندر بھی جو ہیڈز ہوتے ہیں اس میں یا اس میں ریپرزنٹیشن مائنورٹیز کی یہ جو متروکہ عملات کا وہ محکمہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاید, تو اس میں بھی نمائندگی نہیں ہوتی. اور شروع میں ظاہر سی بات ہے جیسے ہماری موجودہ حکومت نے بہت سارے وعدے کیے تھے, بہت ساری چیزیں کی تھیں, اور ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مطلب وہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے قانون سازی کریں, اور جو ریلیجس فریڈم کا ہے یا جو کانسٹیٹیوشن میں چیزیں یا حقوق دیے گئے ہیں اس کو امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے اپنا ریاست پورا کردار ادا کرے اور بل لے کے آئے قومی سطح پر, اور اس میں پارٹیسپیشن مائنورٹیز کی لے, رائے لے, اپینینز موجود ہیں, پہلے اسٹڈیز موجود ہیں, جیسے یہ پیس سینٹر والے دوستوں نے ریسرچ کی ہے, اس طرح بہت ساری اسٹڈیز موجود ہیں. تو وہ ریاست کو اس میں کھل کے کردار ادا کرنا چاہیے, اور جس نظریے پہ بنیاد رکھی تھی قائد اعظم صاحب نے وہی پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت, اور دنیا میں اگر ہم نے اپنا امیج بلڈ اپ کرنا ہے, ایک نئے پاکستان کو دینا ہے, تو ضرور اس میں ایک کردار بنتا ہے ریاست کا, اور بالکل ماں کا کردار کرنا تھا. تھینک یو ساجد صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا کمپریہنسولی ساری اس کی سولوشن کو بتایا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک کہ جو آپ نے اتنی ڈیٹیلڈ رپورٹ جو ہے بنائی سینٹر فار پیس ڈائلاگ نے, اور میں چاہوں گا کہ پہلے زیبا کی طرف جانا. زیبا, یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو نقطے بیان کیے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ہیں, بہت, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جسے ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے کہ اس کے پیچھے پرابلم یہ آ رہی ہے, اس کے پیچھے یہ وجہ آ رہی ہے. آپ نے ان ساری, دونوں نے, آپ کی پوری ٹیم نے, ربیہ, آپ میں ربیہ کی طرف میں واپس آؤں گا, آپ نے, ربیہ نے, ساری آپ کی ٹیم نے یہ جو بنائی ہے, اب یہ جو رپورٹ جو ہے کس مرحلے پر ہے, اور کب آپ اس کو, کس جگہ پہ آپ اس کو پریزنٹ کریں گی, کب؟ جی دیکھیں, یہ ابھی 16 نومبر کو پارلیمنٹری کمیٹی ورکنگ آن پروٹیکٹنگ مائنورٹیز فرام فورس کنورژنس, یہاں پر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ رپورٹ کمپائل کی تھی, کیونکہ ہماری نظر میں جن لوگوں نے ہمیں پرسپیکٹیوز دیے تھے ان کو آگے لے کر جانا بہت ضروری تھا, اور اس میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایجوکیشن کا اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا. اس کمیٹی میٹنگ میں آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو سینیٹر کاکر کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ہمیں بولنے کا وہاں موقع دیا. لیکن وہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ ایک ڈیبیٹ ضرور چلی تھی وہاں پر کہ فورسڈ کنورژن کیا ہے بیسکلی. تو ان کا یہ تھا کہ ابھی تک کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں آ رہی تھی. سینیٹر کاکر کا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مے بی ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو انکلوڈ دی اکنامک پرسپیکٹو آف اٹ, جبکہ اگر دیکھا جائے جو سندھ میں جو زیادہ تر جو آ رہے ہیں کیسز وہ ہاری کمیونٹی سے آ رہے ہیں, وہاں پر پاور ڈائنامکس بہت کلیئر کٹ آپ کو آبویسلی نظر آتا ہے وہاں پر. تو مجھے اس چیز کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اکنامک کوئرشن کو اس ڈیفینیشن کا حصہ کیوں نہیں بنانا چاہتے. اور دوسری ایک اور بات یہ کہ ابھی انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کے لیے کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر مزید یہ کریں. ابھی حال ہی میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ نہ صرف سندھ میں جو 2 دفعہ جو بل جو پریزنٹ ہوئے تھے, ایک دفعہ تو شاید پریزنٹ ہو ہی نہیں سکا تھا, اور ابھی پارلیمنٹ میں بھی آپ کے 2 بلز جو تھے ٹیبل ہوئے تھے, جس کو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹرفیتھ ہارمونی اینڈ ریلیجیس افیئرس نے اس کو مسترد کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو کہ ریلیجیس افیئرس کو دیکھ رہی ہے, جہاں پہ ایک ریلیجیس انکلینیشن ہے, تو اس سے آپ اس کی ڈیفینیشن کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی مسئلہ اس کمیٹی کے ساتھ بھی ہے کیونکہ کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ کی کوئی مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور بات یہاں پر ہو رہی ہے فورسڈ کنورژن کی. تو میرے خیال میں کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب بھی بلز پیش ہوتے تو یہ کیوں اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ صحیح اسٹینڈنگ کمیٹیز کو دے رہے ہیں کہ یہ اس کو اپروو کریں یا نہیں کریں, کیونکہ یہاں پر ریلیجیس کمیٹیز میں ڈیفینیٹلی بائس تو نظر آ جاتا ہے وہاں پر. اور کیا یہ واقعی میں از اٹ جسٹیفائڈ کہ مائنورٹیز کے اوپر آپ اس کو لاگو کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے ایمبٹ میں نہیں آتا, اور ان کا جو کنورژن ہے وہ خود ایک کوشچن مارک بنا ہوا ہے. So this is something we need to look into. Thank you, Ziba. Rabia, once again, thank you. It was a lovely presentation.
आप अपना माइक जो है उसको अपना अनम्यूट कर लीजिए। रबिया, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 2 मिनट में ये बताइए कि कौन सी ऐसी तजवीज है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं आ सकी, जो चाहती हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करना। थैंक यू। आई थिंक इसमें एक जो पहलू मैं समझती हूँ कि बाकी लोग भी इससे एग्री करेंगे, वो हाइजीन और सेहत के हवाले से, क्योंकि वो बच्ची है, कमसिन है, तो कोई भी हो बच्चा, तो एटलीस्ट उसको इंटीमेट रिलेशनशिप में जाने से पहले एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या करने या क्या होने मेरे साथ जा रहा है। तो अगर हम Can I just ask you, you mean to say कि हमें जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना चाहिए? वो तो जी है ना, वो तो पहले जमानों में होता भी था, ऐसा नहीं है। हम आजकल बस उसको सेक्स की वजह से कि उसके आगे एक लफ्ज लिखा है सेक्स, हालांकि जब हम बच्चे का पूछने जाते हैं कि माँ के पेट में बच्चे की जिन्स क्या है, तो हम एक्चुअली उसकी सेक्स ही पूछ रहे होते हैं। उस वक्त हमें शर्म नहीं आती है, लेकिन बात वही आ गई ना कि हम जब उसको, उस बच्ची को, अब आप एक और चीज नोट करें कि जितनी भी बच्चियों के केसेस सामने आए हैं, वो सब के रंग जो थे वो बहुत, ये एक रेसिस्ट है, लेकिन मैं एक पंजाबी होने के नाते इस चीज को यूं देखती हूँ कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चियों को उठाते हैं जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी में शोक चंचल या खूबसूरत दिख रही होती है, ताकि आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन होता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। एक तो हाइट में लाइक अगर उनको आप तालीम देते रहे ना, तो हो सकता है वो किसी मुकाम पर जा करके खुद भी जो है वो अपने हकूक के लिए जो अपने उनके मसाइल हैं, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करती हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह की बच्चियों की जो बाद में, यानी कि अभी तो वो अगर 15 साल की अगवा हुई है, तो 25 या 35 या 40 साल की उम्र में जाके उनके क्या साइकोलॉजी होती है, इसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप के हवाले से उस वक्त बच्चे अवेयर, और आजकल चूंकि इतना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, क्लास का, हर चीज का, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो इस तरह की एजुकेशन को जाके बेशक नेट पे ही भी सर्च कर सकें। और ये हमारी सपोजिशन है, या बहुत ही फारिग लोग होते होंगे जो ये करते होंगे, अदरवाइज उन बच्चों को तो इतना पता भी नहीं होता है कि भाई। जी, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। सलेमा को पता है कि हम यहाँ पे यूके में, मुगल साहब को पता है कि हमें पता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी माशरे से आते हैं, तो हमें वो जब वो को अडॉप्ट करते हुए काफी मुश्किल होती है। लेकिन हमने इस चीज को देखा कि ये अगर आगाही बच्चों के बारे में अगर होती, यहाँ पे देखें, जब बच्चा एक 6ठी क्लास में जाता है, तो उसे जो है ये सारी चीजें जो एजुकेशन देना जो शुरू करते थे, विच इज वेरी गुड। और आपने बड़ा अच्छा किया कि इसकी निशानदेही की। Now I will come back to, I can see Dr. Afia हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपके पास you have 2 minutes. What do you want to tell us about जो कि चीज रह गई हो हमारी फर्स्ट राउंड में, which you would like to describe? मैंने अपनी तमाम जो दूसरे आज के पैनलिस्ट थे उनसे मैंने कहा था कि स्टेट की जिम्मेदारी को आप कहाँ पे देखती हो, तो हर एक ने अपना अपना मौकफ बयान किया। आप चाहेंगे कि स्टेट का जो रोल है, क्योंकि ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी की जबरन मज़ाहिब को तब्दील किया जाए या किसी को डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, कोई भी जिम्मेदारी जो स्टेट की होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं वैसे तो ये बात दुरुस्त है, स्टेट की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है और स्टेट ही वो क्यू देता है जिससे फिर दूसरे जो मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटीज भी उधर से अपना हौसला लेती हैं। तो जाहिर है फिर जिस साइड पे, तो मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं मालूम अगर बात हुई है, सॉरी, मगर ये जो माइनॉरिटीज कमीशंस जो है ना, मेरे ख्याल में कमीशंस वैसे तो आइडियली होनी नहीं चाहिए, हाँ, आपके आइन और इस, लेकिन क्योंकि हैं तो मेरे ख्याल में बहुत लाजमी है। जो माइनॉरिटीज कमीशन फॉर्म हुई थी उसमें एक इतना तवील और बहुत अच्छी जजमेंट तसद्दुक जलानी साहब की थी, जस्टिस की थी, जिसके ऊपर वो रेल रोड हो गई है।
تو ویمنس ایکشن فورم نے بلکہ ایک پٹیشن ڈالی ہے چیلنجنگ جو موجودہ کمیشن بنی ہے. اب دیکھیں کمیشن بن جاتی ہے، پھر دیکھیں ریاست کے کھیل کیا ہوتے ہیں. کمیشن بن گئی ہے، اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اس میں میجورٹی کی زیادہ نمائندگی ہے، مائنورٹیز کی کم ہے. اب اس کے اندر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اب تبدیل کر دیں. یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے. جو کمیشن بننی چاہیے تھی، جس پہ تجویز دی گئی تھی، ایک پورا پروسیس تھا، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو بننی تھی، وہ نہیں بنی. تو یہی نشاندہی ہوتی ہے جب ریاست غلط کام کر رہی ہوتی ہے یا غلط راستے پہ جا رہی ہوتی ہے. درست طریقے سے اور اصول کے اوپر آپ اگر یہ اصول بنیادی اپنے ذہن میں ہو نا، سب کے، پولیس ہو، جسٹس ہو، ہم ہو، کہ یہ فرد جو ہے سارے سٹیزنز ایکول ہیں، تو پھر ہم ان کو حق بھی اس طرح سے دیں گے نا جو ایکوالٹی کے. ویمنس کمیشن کبھی ایسے نہیں بن سکتی ہے اور ہیومن رائٹس کمیشن کبھی ایسے نہیں بنے گی. تو یہ مائنورٹیز کمیشن کو کیوں ہم نے ہائی جیک ہونے دیا اس طرح سے؟ Very true, very true. یہ پھر انجسٹس اسٹیٹ ہی جب کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے سیاسی نمائندے جو ہیں اس کے بہانے بازی کر رہے ہیں بجائے کہ غلطی مانیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. پھر آپ جتنی بھی اچھی رپورٹس بنائیں گے نا، ان گڈ فیتھ اگر نہیں لی جائیں گی، اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم دوسری اکثریت پسند لوگوں کے ساتھ جن کی ہم تنقید کرتے ہیں ممالک، ان کی طرح نہیں ہے، چھوٹی سی مائنورٹی ہے، اسی کی ذمہ داری لے لیں، کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے. There will be nothing lost if we make our minorities equal to the majority. تھینک یو ڈاکٹر عافیہ. آخر میں ہمارے ساتھ سلیمہ ہے. سلیمہ، میں آپ کو بھی دکھی کروں گا اور خود بھی دکھی ہوں گا. آپ یقین جانیے کہ جس ٹائم محترمہ آسمہ جہانگیر زندہ تھی، اور آپ یقین کریے کہ میں ڈیلی جب بھی وہ ٹیلی ویژن پہ، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے پناما کا سلسلہ بالکل چلتا تھا، اور دبنگ قسم کے جب وہ اپنے سوالات کے جواب دیتی تھی، تو آج بات آ رہی ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری کی. تو میں تو کہتا ہوں کہ کاش وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتی، تو یقین کریں ہمیں کبھی بھی اس طرح کے سوالات اٹھانے نہ پڑتے. اوور ٹو یو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ what do you want to say in last 2 or 3 minutes? شکریہ جان صاحب، تھینک یو فار ریممبرنگ مائی مدر. میں کہتی ہوں اس طرح کی اسٹیٹ کا ہیڈ ہونا از مور پرابلمٹک دین اینی تھنگ بیٹر. میرا تو خیال ہے اٹس مور لائک اے پنشمنٹ. فرینکلی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں بننا کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ خیر ایشو ان مائنورٹیز کا مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو ایز اے میجورٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ رہنے میں آپ کا جو ایک کلائمیٹ آف فیئر بن گیا ہے، جو آپ کی اسٹیٹ نیریٹو نے پروموٹ کیا ہے، تو ایز اے مائنورٹی تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ پیپل آر ایبل ٹو فنکشن، کس طرح وہ ایک نارمل زندگی رہتے ہیں. اب مطلب پچھلے مہینے میں ہائی کورٹ جا رہی تھی لاہور میں، تو ہر جگہ مال روڈ پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ جو گستاخی کرتا ہے اسلام کی تو اس کے گلا کاٹ دینا چاہیے، اس کا جو سر ہے وہ تن سے علیحدہ کر دینا چاہیے. اور یہ ہر جگہ بہت بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے. تو اس طرح کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی اسٹیٹ الاؤ کرتی ہے اور ہر جگہ یہ پوسٹر لگ جاتے ہیں. مگر آپ کی اگر آپ فورسڈ کنورژن کی بات کریں تو وہ ایک سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر عافیہ نے ایک بات ٹھیک کی تھی، انہوں نے ٹھیک نشاندہی کی کہ آپ کی جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ سارا وقت پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ انڈر سیج ہیں، کہ ہم اتنے سینسٹیو ہیں کہ ہمیں کیوں بار بار کچھ کہا جاتا ہے. کہ آپ کے بالکل جو آپ کا اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، جب تک وہ نہیں چینج ہوگا اور جب تک اسٹیٹ اس طرح کے جو مسکرینٹس ہیں ان کو اسپیس دینا نہیں چھوڑے گی، تب تک جو آپ کا کلائمیٹ جو فیئر کا بن چکا ہوا ہے مائنورٹیز کے لیے وہ ختم نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ جتنے مرضی لاز نکال لیں. اب دیکھیں نا فیئر کی ہے نا، اب جج جو ہے وہ رولنگ دے رہا ہے، لا کچھ اور کہہ رہا ہے، جج رولنگ کوئی اور دے رہا ہے. آپ بتائیں کہ جب سندھ میں فورس کنورژن کا بل تھا تو وہ جب گورنر نے کیوں نہیں سائن کیا؟ وہ تو یونانیمسلی پاس ہو گیا تھا، فیئر کی وجہ سے نہیں کیا تھا نا، حالانکہ اس کا کیا تھا، he should have signed it. So issue is آپ کی جب تک state is not willing اور وہ sincerely نہیں willing ہے to help this issue اور minorities کے equality دینا، اور وہ صرف lip service ہی pay کریں گے، تب تک I am afraid کہ آپ چاہے جو مرضی laws بنا لیں نہ وہ implement ہوئیں گے، اور نہ ہی وہ ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو اکوالٹی رائٹس آر سپوز ٹو بی ایکول، اور ہمارے جو قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان تھے انہوں نے بھی ہمیشہ اکوالٹی کی بات کی، وہ اکوالٹی از جسٹ پیئنگ لپ سروس. اور تو آئی ایم افریڈ کہ جب تک آپ کی اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں چینج ہوگا تب تک آئی تھنک کہ یہ ایشو جو ہے یہ آپ
you can fight, but it will not yield any fruitful results. एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये मुझे बताइए, क्योंकि कानून को समझते हुए आप ये मुझे बताएं कि वो कानून जिसका इतलाक जो है हम देखते हैं कि 295A, B और C, जिसे हम, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि किस प्रेशर के तहत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 92 में जब ये B और C का इतलाक किया, और फिर उससे पहले 1986 में जैसे जो भी ज़ियाउल हक ने किया, फिर उसके बाद आप समझती हैं कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्या आप समझती हैं कि कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? अब इस कानून में किसी किस्म की तरमीम कोई करा सकता है या कोई कर सकता है? देखिए जी, 2010-2011 में इन्होंने कोशिश तो की थी रिमशा मसीह के केस की, मेरे ख्याल 2010-2011 में था जब उन्होंने उसके बाद कोशिश की थी कि इसमें मॉडिफिकेशन, कम से कम प्रोसीजरली मॉडिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जो ये कानून ज़ियाउल हक ने बनाया था, तो ये तो इतना वाइडली ड्राफ्टेड कानून है, आप किसी भी लॉयर को दिखा लें, कोई नलायक से नलायक वकील भी हो, वो भी आपको कहेगा कि जी ये लॉ इतना वाइडली ड्राफ्ट, किसी साइन और इन्वेंडो की वजह से आप किसी को अगर फांसी लगाने को तैयार हो जाएंगे, तो मतलब द पॉइंट इज कि ये तो इट्स ऑब्वियस कि ये लॉ को रिफॉर्म होने की जरूरत है। मगर वही बात आ गई ना कि जिस क्लाइमेट ऑफ फियर स्टेट ने खुद अपने सर पे छोड़े हुए हैं। अब आप देखें ना, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, लॉ आप जो मर्जी ड्राफ्ट कर लें, आप प्रोसीजर आप ड्राफ्ट कर लें, फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर ऑलरेडी लॉ हो चुका हुआ था, वो एक बुरा लॉ नहीं था, बट बात कि आपकी जब स्टेट नहीं विलिंग, और वो एक तरीके से नहीं विलिंग बिकॉज उनके लिए दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी, उनके लिए प्रायोरिटी है कि वो उस तरह की पार्टीज को स्पेस दें, जैसे टीएलपी है जो इस तरह के झंडे लगा रहे हैं कि हम लोग किसी का गला काट देंगे तो किसी को ये कर देंगे। तो मुझे बताएं एज एन अकलियत, तो जो आपके आम लोग हैं वो अगर ये देख के उनको डर लगेगा, तो अगर आप माइनॉरिटी तो वाकई में आप तो घर से नहीं निकलेंगे। एंड मैंने, मेरे ख्याल रबिया ने बात की थी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो इंटरेक्शन होगी विद सोसाइटी विद मेजॉरिटी वो तो खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी स्टेट को, या तो आप उनको कहें कि जी ये आप नहीं आ रह सकते, या आप उनको एक सेपरेट एरिया दे दें कि आप अपने अंदर ही रहें, क्योंकि एक जो फेयर का क्लाइमेट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो आई कैन अंडरस्टैंड के एक ये इंटरेक्शन उनकी एक दे विल स्टॉप बीइंग एक्टिंग सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सलेमा। नाजरीन, हमारा जो प्रोग्राम था उसका वक्त जो है वो खत्म भी हो गया, बल्कि हम थोड़ा सा ओवर भी चले गए, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द प्रोफेशनल बॉडीज जो आज हमारा जो पैनल जो था, ज़ीबा और फिर उसके बाद रबिया, सुलेमा और डॉक्टर आफिया, नुमाना, अयूब, बिशप साहब, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली जो मैसेज जो हमें लॉर्ड एल्टन ने दिया, उसमें भी उन्होंने उन चीज़ों की निशानदेही की। हम नहीं चाहते कि हमारे जो मसाइल हैं उन्हें कोई और निशानदेही करे, ये हमें खुद ही निशानदेही करने की ज़रूरत होती है। और हमें बिल्कुल यकीन करें कि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि पाकिस्तान के उन मसाइल को जो है यहाँ की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस किए जाते। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो रिपोर्ट बनाई है ज़ीबा और राबिया की ऑर्गेनाइजेशन ने, वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है, और डॉक्टर आफिया ने जो कमेंट्स दिए हैं और जितनी भी सुलेमा ने, सब लोगों ने अपनी अपने जो व्यूज दिए हैं, नुमाना ने, आई थिंक कि अब हमें जरूरत आ गई कि हम एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करें। और दूसरा ये कि स्टेट जो है अपनी जिम्मेदारी ले। जब तक स्टेट जो है उस खौफ में रहेगी तो यकीन जानिए कि आप कोई भी कानून नहीं पास करा सकेंगे। और अगर आपको याद हो कि हदूद ऑर्डिनेंस का जो बिल जो था उससे जो है मिनॉरिटी का कोई ताल्लुक नहीं था, आप देखें कि वो कानून को पास कराने में कितनी मुश्किल लगी थी। वो तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, जिसकी वजह से 2006 में हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो गया था, नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है कि वो भी ना पास हो सकता। तो स्टेट को जो है अपने आप को बाख्तियार बनाने की जरूरत है। और वंस अगेन आफ्ताब मुगल साहब एंड पाकिस्तान मिनॉरिटी कंसर्न कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनकाद किया। हमने अपनी कोशिश की कि इन मसाइल को डिस्कस कर सकें और देखें कि जब रिपोर्ट आएगी राबिया की और ज़ीबा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड ओवर टू आफ्ताब मुगल साहब। थैंक यू वेरी मच जॉन बॉस्को साहब। आखिर में मुझे माइनॉरिटी कंसर्न की जानिब से जनाब अयूब साजिद, मोहतरमा रबिया अरशद तुर्कमान
मोहतरमा ज़ीबा हाशमी, मोहतरमा नुमाना सुलेमान, मोहतरमा सुलेमा जहांगीर, मोहतरमा डॉक्टर आफिया शहरबानो ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने आज के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुझे खास तौर पर शुक्रिया अदा करना है जनाब जॉन बॉस्को साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह नहायत महारत और खूबसूरती से आज के प्रोग्राम की निजामत की। हमें शुक्रिया अदा करना है लॉर्ड ऑल्टन का भी, जिन्होंने खास पैगाम आज के प्रोग्राम के लिए हमें भेजा। हमारे व्यूवर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा और उन्होंने बहुत थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्स भी किए, कुछ सजेशंस भी दिए, और उन सजेशंस में जो कुछ चीजें उन्होंने हमें कही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में उन पर प्रोग्राम जरूर रखें, जिनमें पर्सनल लॉज, माइनॉरिटीज वर्सेस नॉन मुस्लिम्स, स्टेट्स रोल ऑफ प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज हेल्थ इश्यूज। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। थैंक यू।